It gives me an immense pleasure to welcome you all to the inauguration program of the batch 2025. Our institutional vision and institutional legacy, you are the 32nd batch of our MBA program. We want to encourage our students to start thinking about the next chapter of your life journey. You will graduate from this program ready to begin meaningful and successful career. Most respected Secretary of the RVS Educational Trust, respected Principal Sir, beloved Vice Principal, Academic Coordinator, faculty members, my students, as well as the faculty from other departments, parents and the students of 2025 batch. A very warm good morning to one and all present here. It takes immense pleasure to welcome you all for this inaugural function where it's nice to start with the batch with a lot of hopes and other things. You have come here, right? So it becomes my responsibility to extend my heartiest welcome to all of you. At the outset, it's the beginning of a life-changing journey for you all. Your presence here is a testament to your hard work, your determination and the values instilled in you by your families. And to the parents, I have to thank you all for having the confidence in our institution. And also, we also recognize the sacrifices that have been made by the parents, particularly as you come from a different level of backgrounds. We deeply value your belief in the power of education. The significance of MBA degrees journey is just not a degree, it is a transformation. In the next 2 years, you will learn not just the theories of management, but also the art of leadership, critical thinking, and ethical decision making. You will be groomed not only to seek jobs, but also to solve real-time world problems, lead teams, and shape the organizations and the communities. Our classrooms are filled with students from various regions, languages, socio-economic backgrounds, and this diversity is one great advantage for all of you. Learn from each other, challenge each other, and support one another. The friends that you make here will be your lifelong allies. Our institutional vision and institutional legacy, you are the 32nd batch of our MBA program. Thank you, and we are very proud of our legacy we have built over the years. And our alumni occupy leadership roles in reputed companies in India and abroad. We are committed to maintain high academic standards, industrial relevance, and holistic development. Our core values are excellence, integrity, inclusiveness, and innovation. Your MBA experience and what do you expect from us? In the next 2 years, you will experience a rigorous curriculum covering core and elective subjects. You will have case studies, simulations, group projects, and industry internships. Opportunity to participate in intercollegiate events, business fests, and student clubs. Guidance will be provided through your career. Services would be provided, guest lectures would be there, and industry mentoring or ourselves faculty mentoring would be there. Your classroom learning would be deeply integrated with practical real-time insights and the corporate world. What are the support systems that are available for you in our campus? That in this transformation from undergraduate education to MBA, it will be overwhelming for all of you. That is why we have a support system like academic mentoring, career guidance, soft skill training, and wellness support. Do not hesitate to seek our help in case anywhere you require our support. Your responsibility as a professional in the making, as much as you
expect and excel in your academics, we also expect you to uphold discipline, punctuality, and academic honesty. Take initiative, participate in our discussions, ask questions, network meaningfully, build your brand, personal brand, and remember what you do with these 2 years will shape up for your next 20 years. And a word to the parents is, we are all proud that you people are all present here. And I assure you that your son or your daughter, whoever is here, is safe and capable of and is in caring hands. And we'll work closely with them to help them grow with confidence, with responsibility, and industry-ready professionals. We also welcome your involvement and suggestions as part of our extended academic family. And the motivation for the road ahead, let me leave the students with the thought process that you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So start today with curiosity, courage, and commitment. Aim not only for success, but also for significance. The world needs thoughtful, ethical, and resilient leaders. And why can't it be you, right? So again, in conclusion, I would just like to tell that your journey begins today. Make it count. Learn with purpose. Lead with integrity. Live with the courage to change the world. And on behalf of the entire MBA faculty and the administration, I once again extend a very warm welcome to all of you into this family, right? Thank you all. Respected dignitaries on the dais, off the dais, faculty members, parents, senior students, and the freshers of our MBA 2025 batch. Like Sir just mentioned, we have a legacy of 32 years. Today we are standing on the shoulders of people who have run the race before us. They have laid a very strong foundation for us to stand with a lot of pride and with a lot of hope that we are going to nurture another batch of 120 aspiring individuals who will go back into the world with the DNA of RVS. So it is our honor and privilege on behalf of our managing trustee, Dr. Senthil Ganesh, and our correspondent, Madam Shri Vidyalakshmi Senthil Ganesh, to welcome all the freshers into the MBA family, into the RVS family, under the RVS umbrella. I think all of you would have browsed our website, you would have asked people, you would have studied what is happening here, you would have heard from people. Maybe you have friends who are studying here or who have passed out, and they have shared their experiences about RVS. We welcome you to this family to start writing your story, because this is your life. And we are here to facilitate the story of your life. You know, today the world says that a good storyteller is somebody who can sell his brand, or somebody who can tell the world, this is who I am, this is what I am. And we want to encourage our students to start thinking about the next chapter of your life journey. Now I'm reminded of a few characters, historical figures who left an impact in the world, in society. One among them is our late President, Dr. APJ Abdul Kalam. And this great gentleman, this renowned scholar, this researcher, this humble human being, this man who sat at the epitome of our administration in the land of India, known all over the world for his simplicity. Whenever he was called to address students, the thing he said was, start dreaming. You need to start dreaming. And I would like to reiterate his words today. Please begin to start dreaming. This is not the dream that you will see in your night when you are asleep, but this is a dream that will not allow you to sleep. A dream that will keep pushing you and keeping you awake. And today,
within the walls of this, in this auditorium, we have children who have come with dreams. You have come with your own dreams. Maybe adichu polikalam, okay, or maybe we'll have fun. We will just enjoy. Come on, okay, or maybe I want to become somebody. I want to become an entrepreneur, or you may have different dreams, but you are here because you have a dream. Your parents have a dream for you. Parents have invested so much. I want my child to come up in life. There is a dream that they have for you. We have a dream for you. All of us here have a dream for you. And we want to tell you that we are here to facilitate the dream. We are here to help you. We are here to hold your hand and walk the journey for the next 2 years. And how, our Dr. Tulsi Vail sir had mentioned it so beautifully. He used words so intricately. And every word was so important. That you will have a lot of support system in this campus. You will have support system for your academics, for your placements. You will have support system for your stay here in our campus. If you want to reach out for, an internship somewhere, you will have support system. If you're going through some struggles in life, you will have support system. So we are here to facilitate that journey. But we are not here to tell you that this journey will be easy. Nothing easy is valuable. Whatever is valuable is worth running for. And we are willing to run this race along with you, to stand beside you and run the race. Now, it is our desire that you make wise choices. Like Dr. Martin Luther King once said, I have a dream. I have a dream that the African dark child would sit along with the white child in a free country. The father of our nation, Mahatma Gandhi, had a dream, and he fought with non-violence as his theme, as his foundation. Each one of us is precious. There is something that you have, not only for yourself, but also for your family and for community and society at large. You are living in a world where we also talk about education for digital era. We have been working on that. Our curriculum is tailor-made for that. Our subject matter experts are trained for that. We systematically make sure that you get the best of, everything that the digital era has to offer. Which means there is a lot of things that is not good, and there are a lot of things that is good. So we want our students to have the knowledge and the application of the knowledge, which is wisdom. To know this is good for me. This is no for me. This is not an area where I want to go. Because then you will be in a cell. They say that my mobile phone is a cell. And it is like a prison cell. It can trap you. And once it traps you, it takes your entire space. It occupies the space of your mind. It occupies your energy. If it is good, it is good. You can run stronger and higher. If it is bad, if you make wrong choices, you will slip deeper and deeper. And we don't want our students to slip deeper. We want them to rise up. We want you to go further. We are in an era where we talk about artificial intelligence. Okay, everything can be mobbed. We have, your voice can be mobbed, your face with the help of artificial intelligence. You have ChatGPT, you have DeepSeek, you have so many things. But these are all tools to help you. We don't keep our human brain aside and allow a machine to rule us. But we will use the machine, we will use our brain, and we will utilize all these tools so that it will facilitate our journey. The assignments are not for for the AI, it is for us. But we make use of AI to make sure that our assignments are, more researched, more in depth. So with these few words, I am sure you children, when you pass out, you will go to different locations of the world.
all over India, maybe abroad. You will become entrepreneurs. You will become a CEO. You will become like Sundar Pichai, the great man who is now heading big institutions. They say most of the corporates are now headed by Indians because of their willingness to work. And we dream that one day one of you, not just one of you, many of you will start up your own establishments, your own corporates, where we will come to you and we will say, that's my student. That is an RVS brand. That is an ambassador from RVS. And we'll be proud of what we have invested into your life. From today onwards, your journey starts. Not only academics. It is not only book, because, there's a saying which says, all work and no play makes Jack a dull boy. So it's not only books. We have a lot of entertainment. We have a lot of fun. We have a lot of time when we get to meet each other. We've got a lot of activities to help develop your leadership skills. Even if you are a little slow, if you're finding it difficult, please reach out. We are here to help you in whatever stage of your journey you are. We must thank even Mr. Samanyu, who has helped us in a great deal in getting a lot of our students come here together. We know director, sir, principal, vice principal, academic coordinator, madam, all the faculty members, their, heart, soul and mind are into making sure that the MBA program at RVS really flies high, not only in India, but all over the world. With these few words, I congratulate all of you and best wishes for your future. Thank you very much. I start with the quote which is given by your senior for you. Success is not in what you have, but who you are. Good morning to everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the RVS family, especially to our prestigious MBA program. Today marks the beginning of a transformative journey, one that will shape your future, challenge your thinking, and mold you into capable, confident professionals. At the outset, I would like to extend my warmest regards and heartfelt thanks to our dignitaries, our visionary secretary madam, our dedicated vice principal, our dynamic director of MBA, our committed academic coordinator, and the beloved Samanyu, admission Kerala in charge, and admission director R.N. Vivekanandar, our respected subject matter experts and faculty members and newcomers. Thanks for your gracious presence and for your continued support in shaping the academic and professional development of our students. At RVS MBA, we take pride in offering one of the best management programs in our region. Our curriculum is designed to blend academic rigor with a real-world relevance. We don't just prepare for your job, we prepare for your dynamic career. Our program offers a rich array of subjects including business analytics, where data meets strategy, digital marketing, the pulse of today's business world, logistics and supply chain, the backbone of global commerce, the finance, the language of business, the human resource where people and performance meet. Each of these areas are guided by experienced faculty and support by industry relevant projects, guest lectures and impressive experiences. We go beyond the traditional coaching models. Our mission is to help you grow into the critical thinker and innovative leaders who can meet the challenges of fast changing world with creative and confidence. Here, every resources, our infrastructure, this Praglad Hall, our building, digital library, state-of-the-art labs, and most importantly, our experienced faculty members exist for your growth. I encourage each of you to take full advantage of these opportunities. Our curriculum is technology integrated and future focused, designed to mold you into the tech-savvy MBA graduates. In today's business environment, this foundation is not optional, it is essential. You are not alone in this journey if you stay committed,
Follow the guidance of our faculty and stay open to learning. You will graduate from this program ready to begin meaningful and successful career with some of the best companies in the industry. So step forward with the energy, enthusiasm and learning mindset. The another 5 days you will have a great resource person to enlighten you. Once again, I welcome you all and wish you a rewarding academic journey at our institution. Thanks for the opportunity. Most revered Secretary of the institution, Principal Sir, Director of MBA Tulasivel Sir, Academic Coordinator Raji Madam, Admission Director Dr. R. N. Vivekanandar, Media Director Samanyu, Specialized Academic Fraternities of MBA Department, Placement Officer, my dear second MBA students, and lucky lots of first MBA students. I will tell you why I call you lucky lots. Before that, Secretary Madam was telling about a dream. Very nicely, right from Martin Luther King to Rabindranath Tagore and all were quoted here. But I have a dream here this morning to the committee. Whenever you are giving mic, give me the mic before Secretary Madam and Principal Sir speaks. Because my vocabulary repository and my knowledge repository is quite shallow. I can't talk more than what they deliver. So they are all stalwarts in education. They have all completed decades of service in education. So I have a different point here. Why I call you lucky lots? You know, after studying +2, how many students will get an opportunity to study a degree program? Just think about your +2 friends. The statistics says that the India, out of 100, only 30 students or 32 students are going for degree studies. Isn't it? But in our state, it is pretty better. We are somewhere in 49 or 50. 100 பேர் படிச்சோம்னா 50 பேர் வந்து டிகிரி ப்ரோக்ராம் போயிடுறாங்க. That is what we call it as GER, Gross Enrollment Ratio, in the country. But now you have completed degree. Now you are in PG. How many students in India, they are going for PG? What is a GER for PG in India? It is only 12%. 100 பேர் உங்க கூட படிச்ச அந்த கிளாஸ்ல வந்து 12 பேர் தான் they are eligible. Not they are eligible, they have the capacity to go to PG programs. Capacity in terms of money. பணம் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்டாக இருப்பாங்க. they will get placed, isn't it? வேறு வேலைக்கு போவாங்க due to family situation, only because of the lack of money. At least for the self-financing institution, I am telling. Only because you are lacking money, your friends lack money, they are unable to sit next to you. அப்படிதானே? So I really thank the parents. அவங்க வந்து +2 நல்ல ஸ்கூலில் படிக்க வச்சாங்க. Degree they have spent. And PG now again they are spending. Just imagine. We all studied because of education loan, because of our mother's bangles and all. We all studied. I don't hesitate that was my background at least. அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வைக்கிறாங்க. யாரும் வந்து நிறைய லட்சக்கணக்கில் 5 லட்சம் 10 லட்சம்னு அப்படியே வச்சுட்டு அதிலிருந்து ஒரு 3 லட்சம் கொடுத்து போய் MBA படிச்சுட்டு வா RVSல அப்படின்னு கொடுத்து அனுப்புறதில்ல. ஸோ ப்ளீஸ் வேல்யூ தட் மணி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மை பாயிண்ட் ஹியர். And you are among that 12% of the country. You are one among the 12% of the country who are going to pursue an MBA degree, and that to a professional degree, which is directly under the control of AICT New Delhi, which is directly under the control of Bhartiyar University, and you are studying MBA in an institution which is already recognized by NAC in an A+ level. So NAC A+ level வாங்கி நான் என்ன சார் பண்ணுறது? You go to placements in Mumbai, Delhi, Bangalore, there your HR knows the importance of NAC. Your HR knows the importance of your NARF. So my point here is, the couple of days before I met a few parents from Kerala, and there was the only question from them, sir, ஜோலி கிட்டுமோ இதே தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஜோலின்னா வேலை, ஜோலின்னு அவங்க ஜாலின்னு சொல்லலை, ஆனால் பசங்க ஜாலியாக இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஜோலின்னு இருக்காங்க, பையனுங்க வந்து ஜாலின்னு இருக்கிறாங்க.
இப்போ நான் ஜாலிக்கும் ஜாலிக்கும் இப்போ எப்படி கனெக்ஷனுங்கிறது அந்த பேரண்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அவருக்கு நான் சொன்னேன், சார் 100% அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை, 80% கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும். You attend 80 or 85% classes. Attend properly. Write the assignments. Submit the assignments. ஒரு தடவை அசைன்மெண்ட் சரியில்லை அப்படின்னு திருப்பி அனுப்புனா திருப்பி போய் சப்மிட் பண்ணுங்கள். அங்கே போய் நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணாதீங்க. Something is expected from the staff back. ஒரு தடவை 2 தடவை, because they are asking you to reshape you. அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுங்கள், எக்ஸாம்ஸ் நல்லபடியாக அட்டன் பண்ணுங்கள், பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள். Enough, that's all. It is not it is not gymnastics, it is not wrestling. பிரின்சிபல் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எல்லாம் காயம், இங்கே காயம் ஆகும், அங்கே காயம் ஆகும். எந்த ஒரு காயமாகாமல் சிரமப்படாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா அது எஜுகேஷன் மட்டும்தான். உடம்புல எந்த காயமும் இல்லாமல் நீங்கள் தப்பிச்சு வந்துடலாம். அந்த மாதிரி நம்ம உங்களை அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லலை. நீங்கள் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஃபுட்பால் விளையாடு, ஒன்றுமே சொல்லலை. இட் இஸ் ஒன்லி யுவர் பிரெயின் ஷுட் ஒர்க், இஸ்ன்ட் இட்? அதில் ஒரு 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 சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிச்சுக்கிறேங்க, பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால. அந்த மீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் தேர். அந்த பொண்ணோட அப்பா அந்த பொண்ணை அப்படியே இப்படி பிடிச்சிட்டு, சார் பார்த்துக்குங்க சார், 3 வருஷம் அவங்கெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க, 3 வருஷம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டாங்க, அதெல்லாம் ஓகே தான். இனி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே அந்த வார்த்தை கட்டாகி போச்சு. இனி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இனி அப்படின்னு போட்டு இன்னும் அப்படின்னு போட்டு 2-3 அந்த புள்ளியில் தான் மேட்ரு இருக்குது. அதில் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது. அவர் படித்தவரா படிக்காதவரான்னு தெரியல. கண் கலங்கினார். 3 வருஷம் என்ஜாய் பண்ண அப்படிங்க சார். நானும் ஓகே. ஏன்னா இனி அப்படின்னாங்க. அந்த இனியில் தான் நீங்கள் ஏதாவது கட்டடிக்கணும்னு நினச்சாலோ, இல்லை ஹாஸ்டல்லையும் ரூம்லேயும் 9 மணி வரைக்கும் படுத்துங்கணும்னு நினச்சாலோ, அந்த 2 முகம் உங்களுக்கு வரணும். அந்த முகம் அப்பா அம்மா. அந்த 2 முகம் வந்தாலேயே மேடம் சொன்ன மாதிரி தூக்கம் வராது. அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும், பே பேக் பண்ணணும், அவங்கள நம்ம பார்க்கணும். அப்படின்னாலே 5 மணி 6 மணிக்கெல்லாம் முழிப்பு வந்துடும். தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ விஷிங் யூ a fruitful stay with us for the upcoming 2 years. All the best. Do well. 31st batch. God bless you. Thank you. Good morning to everybody. Good morning. Good morning. Thank you so much. சார் சொன்ன இனி அந்த புள்ளி தான் நான் பேச போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களாம் அந்த இனி அப்படிங்கிறது என்னன்னு இதில் இருக்கும். நான் இனிங்கிறது இனிப்பாக தான் இருக்கும் சார் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அந்த இனி தான் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டெலிவர் டு யூ, வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ. Good morning to everyone present here. Me and our department faculty members are honored to welcome our esteemed guests today, our principal sir, vice principal sir and secretary madam. And special welcome to our director sir, whose presence truly elevates this occasion. Thank you all for gracing this occasion with your presence. It gives me an immense pleasure to welcome each one of you, batch 2025, that is the 32nd batch to RVS CAS School of Management Studies PG. Today you're not just becoming or beginning to a course, you're not just entering into a course, you're stepping into a transformative phase of your professional journey. You are now a part of one of the most vibrant and forward-looking MBA programs in Tamil Nadu. Let me take this opportunity to talk to you about what an MBA truly means and what your journey will look like at RVS. First, we'll understand our MBA program. The MBA, Master of Business Administration, is not merely a degree. It is a leadership transformation program. It trains you to think critically, communicate effectively, manage strategically, and lead responsibly. Here at RVS CAS, our MBA is unique. Why call it techno MBA? You've been browsing all your, you got your brochures, you got your website links. We call it as Tech MBA because we integrate core management education with digital technology, analytics and innovation. Whether you are drawn to marketing, finance, HR, analytics or logistics, technology is woven into curriculum. The industry does not just want managers anymore. They want technology-powered business leaders, and that is exactly what we aim to build here with you. Our curriculum is a blend of theory and practice. Alongside, you will be trained in digital tools, analytic platforms, real-world case applications. You will be exposed to live projects, internships, certification
programs, business simulations, personality development programs, and outbound training programs that will shape your managerially and interpersonal skills. Another strength of our program is dual specialization model. You can choose any 2 domains from the following: business analytics, already you have chosen. If suppose you want any change, you can also within 10 days. Business analytics, digital marketing, logistics and supply chain, applied finance, and human resources. This helps you become multi-skilled and market ready for multiple career paths. That's why we offering dual specialization. Our faculty and learning environment, you will learn from a team of experienced faculty members, many of them who are trained in leading institutions and have industry exposure. We follow mentor-mentee system where you will receive personalized academic guidance and career counseling throughout your program. Moreover, our learning environment is student-centric. You will find plenty of opportunities to participate in workshops, webinars with industry leaders, management events and intercollegiate meets, research projects, and you can also you write articles and do publications. You got a lot of publication opportunities, industrial visits, corporate mentoring sessions. And your career development begins now. It starts from the day one. We are proud to share our alumni are placed in top-tier companies like Propel, Sutherland, Sithara, Sama Technologies, Perkins Campus, Ecom Express, TCS, DMart, WFS, HCL, Karishma Solutions, PwC, Zoho, Infosys, Star Nature, Ground Force, and it goes on. Okay, there are 32 batches. And they are placed globally. I am just listing few, like past 5 years maybe, I am just listing very few. Our placement cell offers 100% support through career guidance, resume building, interview training, aptitude sessions, internships, and pre-placement offers. The moment you begin the program, your placement preparation also begins, because in the timetable itself, you have, from the first day itself, we start communication coaching, aptitude coaching starts from the day one. And my advice to you as an academic coordinator is be curious, okay? Ask questions in the class. Be happy to learn beyond your textbook, as all of them said. Be committed. Your success depends on how consistently you put your performance, both academically and professionally. Be open to change. MBA is about, shaping your thinking, becoming leader, your habits, all that. So let yourself evolve. Okay, don't be very closed. So be involved. Participate in all the college activities which we have. We have a lot of clubs. In these 5 days, faculty will introduce into the clubs. So you participate, be a member of the club, undergo everything. Be respectful and responsible towards faculty members, peer group, friends, and yourself. MBA is a team journey as much as it's not individual journey, it's a team journey. Dear students, you're not here just to earn a degree. You are here to reimagine who you can become. Okay, I repeat, you are here to reimagine who you can become. We at the Department of MBA are here to support, mentor, and walk alongside with you. Let us work together to make the next 2 years the most enriching phase of your academic and personal growth. On behalf of the entire MBA team, I once again welcome you. You're stepping into a transformation phase, 2 years that will shape your career, your mindset, and vision. At RVS CAS, we offer the knowledge, experiences, and platform to help you grow. You bring ambition, curiosity, and drive. Let's begin the journey with passion, purpose, and pride. Start strong, stay curious, and be together. Let's build the next generation of techno managers. Thank you all, and best wishes. Good morning, all. Okay. Respected dignitaries on the dais, faculty members, non-teaching staff, parents, and my dear students. Actually, it's my privilege to propose the vote of thanks for the program MBA 2025 Orientation VIDYARAMBHA 2025. I just want to say this first. We made this day possible as a team now, and you guys have joined now, will travel together actually. That is what I just want to say first. And first, I would like to thank respected Secretary Ma'am, Sarama Samuel ma'am is actually. Thank you ma'am for delivering the inspiring special address. Thank you ma'am. And respected Dr. T. Shivakumar sir, principal sir, thank you for your presidential address. Your warm words and wisdom have set the tone for the event is actually.
And it's time to say thank to Dr. Ayyapada sir, Vice Principal, RVS College of Arts and Science, who has given a different perspective of actually how you wanted to take this forward. And I just want to thank our director sir who has made this day possible in all the way working with us. And we have our energetic academic coordinator, Dr. B. Rajajeshwari ma'am, who had made this possible and explained what the MBA journey is all about. And I wanted to say this, it's time to thank my fellow members, to start with the overall coordinator, Dr. Achamani ma'am, Dr. Sugenya, Surya ma'am, Sharan sir, Jairaj sir, and other non-teaching staff, teaching staff, everyone, all of you. And I would like to extend this day possible in all the way Dr. Vivekananda sir and Mr. Samanu possible is actually for getting a diversified admissions and the same time completing the admission process in all the way. And it's time to say to my students, I extend a warm welcome to RVS CAS family. We are committed to and support you in all the steps actually. Finally, I wanted to say to all our parents, thank you for trusting us for your children's education. Because I was a friend and I just want to say this as a department admission coordinator. We just made this possible. We don't know, but we need to travel together as we all together in the way like for process. Every way is actually we'll travel together. Thank you all. Hi everyone, hope you're fine, doing good. So today it's a great pleasure to honor our chief guest, Mr. Rajarajan sir. It's a great privilege and honor to welcome him and also to deliver and to introduce about Mr. Rajarajan sir. To speak about Mr. Rajarajan sir, he is a self-made entrepreneur and founder of Boston Creative Company. He has built a successful business empire with manufacturing units across multiple countries including US, UK, Germany and India. Coming from a humble beginning in Coimbatore, Mr. Rajarajan started his career as a software engineer and worked with IT giants like Bank of America, Infosys, Nike, PepsiCo, and venturing into the world of e-commerce. With a passion for entrepreneurship, Mr. Rajarajan sir took the leap and he founded the Boston Creative Company in the year 2014, which has grown rapidly to achieve $1 million revenue in just 2 years. His business portfolio now includes ventures in the food industry, resorts, restaurants, ice cream manufacturing, and lot more. Recognized for his achievements, Rajarajan sir has been featured in publications like the New York Times, Economic Times, the Hindu Business Line. In addition to his business endeavors, he is also a dedicated professor at Kumaraguru College of Management, where he shares his business knowledge and experiences with the future entrepreneurs. Driven by a desire to empower students and the female candidates, Rajarajan sir has pioneered initiatives to create part-time job opportunities, guidance and internship programs in collaboration with reputed colleges. With a vision to expand construction business and other brands, Rajarajan sir continues to strive for growth and development in all areas of his life and business. And then, to add to his credit, Mr. Rajarajan sir has started the Boston Creative Company, which is an e-commerce company, a $2 million company located in USA, UK, Germany and India with 50 plus employees selling 450 plus products worldwide. To his credit, he owns a renowned Kalyana Mandapam, the wedding palace in Coimbatore. Happy Ending Ice Creams, a premium ice cream manufacturer, Happy Ending Ice Cream stores with 25 plus outlets in Tamil Nadu, and of course he is looking for opening 100 plus outlets in the year 2025 all over India. If you need to relax, then you can move on to the Greece in Blue or the French Town, which is a resort owned by Rajarajan sir. And if you need fresh vegetarian food with hygienic, you can move to Krishna Villas, where high quality vegetarian food is offered
and it has 2 branches. Mr. Rajarajan sir's other ventures include Boston Leathers, CNC cutting factory, etc. It's really a proud to have you among us today, sir. I think the students will be more willing to hear from you. The session and the stage is yours. Welcome, sir. Thank you, sir. யார் அந்த சைனாக்காரன் பார்க்காதீங்க. ஸோ இதில் எத்தனை பேருக்கு என்ன தெரியும்? ரியல் யாருக்கும் தெரியாதில்ல. ஸோ ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்தளவுக்கு பில்டப்லாம் இல்லை. ஸோ பேசிக்லி நான் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ ஆல்சோ சிட் இன் தட் சேம் ரோ அண்ட் டூயிங் சம்திங். ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு டீச்சர், எங்கள் அப்பா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கம் லைக் ஹி வாஸ் அ பார்ட் டைம் ஃபோட்டோகிராஃபர். ஒரு மில்லில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பர்சன், அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் வெரி நார்மல் பேக்ரவுண்ட். ஸோ நான் ஒரு காலேஜில் கிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங்கில் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து அப்படியே அதான் என்ன சொல்கிறது, கஷ்டப்பட்டு பாஸ் ஆவாங்களா அந்த குரூப்பில் அப்படியே தட்டு மாதிரி லாஸ்ட் மினிட்ல படித்து ப்ளேஸ் ஆகி அப்படியே ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போய் வந்த டைப் தான். ஸோ அதனால் ஐம் நாட் 10th 386 மார்க்கு, +2 906 மார்க்கு. ஸோ அப்போ பார்த்துங்க, ஆல்மோஸ்ட் உங்களில் அந்த எல்லோரும் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட போய் நல்லா படிக்கிற பசங்களாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் மை எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதனால் இப்போ உங்கள்லாம் அந்த வாசிக்கிறத பார்த்து பெரிய எல்லாம் நினச்சிடாதீங்க. ஸோ ஐம் வெரி பேசிக்லி சிம்பிள் பர்சன் தான். பட் ஹவு இட் டர்ன்ட் அவுட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புட் அ ஸ்லைடு, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ பி ப்ராக்டிக்கல், ஹவு திங்ஸ் ஹேப்பன்ட், வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம். ஸோ ஆர் லைக் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது என்ன நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மட்டும் ஆஸ் அன் அட்வைஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ இன் அ வே தட் ஐ கம் அக்ராஸ் அப்படின்ற ஆங்கிளில் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ I worked with almost, I have a 2 set of experiences. ஒன்று வந்து with corporates, லைக் இப்போ உங்களில் எத்தனை பேருக்கு வந்து கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கேன், ஆர் லைக் வெரி பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் என்ன சம்திங் லைக் தட். சரி, எத்தனை பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கேன்? என்னடா 2 பேர்த்துக்கும் கை தூக்காமல் பாதி பேர் இருக்கீங்க, மற்றவங்களாம் என்னடா பண்ணலான்றீங்க? பொண்ணுங்கன்னா பரவாயில்ல, சரி கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிருந்து பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் நீங்களே என்னடா 2த்துக்கும் கை தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க? சரி ஓகே, சரி இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க போல இருக்கு. Okay, so I have 2 set of things. One is like a business and other one is a experienced work experience. I worked with almost ஒரு 10 கம்பெனி வச்சுக்கோங்க. இவங்க சொன்னது ஒரு 4 கம்பெனி தான் சொன்னாங்க. நான் ஒரு 11 வருஷத்தில் ஒரு 10 கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன், இன்க்ளூடிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹெக்ஸாவேர், பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, இன்ஃபோசிஸ், நைக்கி, பெப்சிகோ, ஆப்பிள், அமேசான், ஸ்டேபிள்ஸ், TJ Maxx, you name any company, I could have been there at least for some time. So அந்த மாதிரி I was there. and என்னோட சார் என்னோட டைமிங் எத்தனை மணி நேரம்? நீங்கள் பேசுகிற வரைக்கும் பேசலாமா? ஓகே, I'll finish off by 12 around. அவ்வளோ நேரம் தாங்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி I was there and when I was in US for 7 years, USல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் as a software engineer. டிப்பிக்கல் கோடர்லாம் கிடையாது. I was like அந்த வாயிலே வட சொல்கிற மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் ஒரு ரோல் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஜாப். I was like when I resigned my job, I was getting almost like 1.2 crores salary per year in US dollars per year. ஸோ அதனால் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் ஐ கேம் இன் டு தி பிஸ்னஸ். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் வந்து ஒரே நல்ல பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி படத்தில் காட்டுற மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ இட் டுக் சம் டைம். பட் இட் டுக் சம் டைம் தான். நம்ம என்ன சொல்கிறது, இட் டிடன்ட் ஸ்டார்ட் லைக், அதாவது இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பாஸ்டன் கிரியேட்டிவ் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த கம்பெனிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹீ வாஸ் மை ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக். ஸோ அவர் நானெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் டு 10th 11th முடிச்சதுலேருந்து ப்ராப்ளி இல்லை, காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் சொல்லப்போனால் அவர் தான் எனக்கு குருநாதர். ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்து வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தேர். லைக் செல்ஃபோன் வாங்கி விற்கிறதுலேருந்து, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாங்கி விற்கிறதுலேருந்து, டிஷர்ட்ஸு, லொட்டு லொசுக்கு, நீ பிளாக் டிக்கெட் விற்கிறது முதல் கொண்டும் வி வர் டூயிங் இட். ஸோ
ஐ சா மணி எவ்ரிவேர். அப்போல்லாம் அந்த பிளாக் டிக்கெட்னு சொல்கிறப்பெல்லாம் எப்படி நான் பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட பேக்கேஜ் வந்து க்ளோஸ் டு 45,000 rupees 50,000 rupees வச்சு. அப்போ தான் அந்த புக் மை ஷோலாம் இருக்குல்ல, அப்போ வந்து வந்த புதுசு. அப்போல்லாம் வந்து ரஜினி படத்துக்கெல்லாம், இப்போல்லாம் அந்த கிரேஸ்லாம் இல்லை, பட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லைக் 8-10 years பேக். அப்போல்லாம் அந்த ரஜினி படத்துக்குன்னு பிளாக் டிக்கெட்லாம் பயங்கர இதாக இருக்கும். அப்போல்லாம் தேட்டரில் போய் தான் டிக்கெட் வாங்கணும், லைனில் இருந்து தான் டிக்கெட் வாங்கணும். அப்போல்லாம் 500 600 450 ரூபாய்க்கெலாம் பிளாக் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், அப்போ தான் புக் மை ஷோ வந்து புதுசாக அப்போ தான் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது, இதுக்குள்ளே சிஸ்டம்குள்ளே வருது. இப்போ நிறைய பற்றி தெரியும். அப்போல்லாம் நம்ம என்னோட 50,000 40,000 சம்பளம் நினைக்கிறேன். 40,000 டிக்கெட் புக் பண்ணேன். 100 டிக்கெட். அப்போ கனெக்ட் பண்ணுங்க எத்தனை டிக்கெட் வந்து பண்ணேன் ஒவ்வொரு தேட்டர்லையும். ஐ மேட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அந்த எந்திரன் படம் தான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஞாபகம். ஸோ எந்திரன் படத்துக்கு மட்டும் க்ளோஸ் டு 40,000 டிக்கெட் புக் பண்ணி ஐ சோல்ட் இட் ப்ராப்ளி 1.5 lakhs 1.6 lakhs வித்தேன். ஸோ தட்ஸ் certain things we shouldn't do it. பட் அதெல்லாம் உங்கள் பீரியடில் இருக்கும் போது சொல்கிறோம்னா anything is a money அப்படின்ற ஆங்கிளில் பார்த்தேன். ஸோ it's not a ethical way of doing it. So கமிங் டு த பாயிண்ட், அப்போ அந்த மாதிரி குட்டியாக பண்ணி அதாவது ஆஸ் அன் இண்டியன் மைண்ட் செட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதாவது எதை பார்த்தாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சில பேர்த்துக்கு. பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் லைக் ஒன் டேயில் நாளைக்கு தூங்கி இந்த காலையில் வாட்ஸ்அப் பார்த்தோன்னா அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு நைட் ஒரு ஃபயர் இருக்கும் பார்த்தியா, பண்ணுறேன்டா நானும் பண்ணுறேன்டா அப்படின்ட்டு டப்புன்னு ஒரு 10:30 மணிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் அடிப்பில்லை, மச்சான் நான் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் ஐடியா ஒன்று வந்துருக்குடா, நம்ம ஏன்டா அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு. அந்த வியாதி காலையில் சரியாயிரும். பார்த்துருக்கில்ல, தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே அப்புறம் நம்ம பாட்டு காலேஜுக்கு கிளம்பி வந்தோம்மா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட பார்த்தோம்மா, அப்போ கேன்டீனில் பஃப் சாப்பிட்டோம்னு போயிடும். அது நைட்டு மட்டும் அந்த வியாதி வரும், அந்த வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்க்குறப்ப மட்டும். பட் அது சரியாயிரும். ஸோ அந்த மாதிரியான எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயங்கள் தான். So this all happened in everybody's life, right? So you also agree. So அப்படி இருக்கும்போது I was in okay, I will tell you certain things how I grown. சில பேரில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு, பிஸ்னஸ்மேன்ஸ், உங்களுக்கு வர்ற இவங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள், இப்படி பண்ணுங்கள், இப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு. ஆனால் யாரும் வந்து நான் எப்படி வந்தேன்றதை யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். I need a practical numbers how this works. So you need not to learn about your books. நீங்கள் ஆஃபீஸ் லாபம் இதுவும் படித்து ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது. You just learn how people are thinking, how people are the entrepreneurs are thinking அப்படின்றது தான் நீங்கள் கற்றுக்கணுமே தவிர நீ ஆஃபீஸ் லாஸை படித்து என்ன பண்ண போகிற சொல்லு பார்ப்போம். இது வரைக்கும் என்ன எது யார் பண்ணிச்சும் எதுவும் பண்ண போகிறோமே எனக்கு தெரியல. பட் ஐம் டெக்கிங் அபவுட் லேர்னிங் மோர் அபவுட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், லேர்ன் மோர் அபவுட் த பீப்புள் சைக்காலஜி. தட்ஸ் ஹவு ஐ ஃபீல் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப். Okay, coming back to the point, how I started, how I was thinkingன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த growth எல்லாம் எப்படி இந்த ஓவர் த 8 years பீரியட் தான், இந்த ஒரு 2017 to 2025. ஸோ இந்த 8 yearsல தான் we have developed these many brands from zero to this. நான் வந்து அப்படி இருக்கும்போது யூஎஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த யூஎஸில் இருக்கவங்க, இந்த ஃபாரினில் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு விஷயம் இருக்கும். நீங்களாம் டூர் போயிருந்தாலும் இல்லை உங்கள் சொந்தக்காரங்களை கேட்டாலும் தெரியும். அதாவது எதை பார்த்தாலும் சாக்காவானுங்க. என்னது கீரைக்கட்டு $3, என்னது கருவேப்பிலை 80 ரூபாயா, அரிசி இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு ஷாக்கிங் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே வந்து டாலர்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கனால நமக்கு பொருளை பார்க்குறப்ப அப்படி ஒரு இது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஐ வாஸ் சீயிங் சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் யூஎஸ். அந்த ஆர்ட் ரிலேட்டடாக சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தேன். அப்போ அந்த அமேசான் எட்சிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி அது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் எட்சி பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ETSY நோபடி. அந்த வெப்சைட் அப்புறமேல் பாருங்கள், இல்லாட்ட முடிஞ்சால் காட்டுறேன் அப்புறமேல. அந்த எட்சி வெப்சைட் வந்து ஐ வாஸ் இதில் காட்ட முடியுமாம்மா? நெட் இருக்காடா? அப்படி கூகுள் குரோம் எடுத்து வச்சுக்கோ, amazon.com எடுத்து வச்சுக்கோ. amazon.com .in இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூஎஸில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் saw a product in etsy.comல ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பார்த்தேன். அது etsy.com அப்படின்றது நம்ம அமேசான் மாதிரி ஒரு வெப்சைட் வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து இந்த ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அங்கே பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து $10,000 அதோட எம்ஆர்பி. $10,000 இப்போ $15,000 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. $US இப்போ கணக்கு போட்டோன்னா $15,000 அதோட காஸ்ட்டு. நான் என்ன பண்ணேன், அது வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஆர்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ப்ராடக்ட்டு. ஆர்ட்டுங்கிறது தெரியும்ல, ஒரு ட்ராயிங்கோ ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஆர்ட். ஸோ அந்த ஆர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெயிண்டிங் வச்சுக்கோ. எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். ஒரு பெயிண்டிங் வச்சுக்கோ. பெயிண்டிங்க்கு ஆகிற செலவுன்னு எவ்வளோ இருக்கும் நீ சொல்லி பார்ப்போம். ஒரு பெயிண்டரே ஒரு ப்ரஷ்ஷும் ஒரு $10 பெயிண்ட்டு அவ்வளோதானே. பட் தே செல் இட் ஃபார் 10,000 rupees 20,000 rupees anything you sell it, you name it the price it goes. இப்போ இந்த மைக்கை போய் நான் ஒரு 2 லட்ச ரூபா சொன்னால் வாங்குவாங்களா? வாங்க மாட்டானு, கரெக்டாக தானே. ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இருக்குது, ஆர்ட்டுக்கு வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பார்த்தேன். ஸோ அது பார்த்தோன்னா இட் வாஸ் ரியலி எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. அந்த ப்ராடக்ட்டோட செய்கிற காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அது வந்து less than 100 rupees.
அப்படி வச்சுக்கோ. 100 ரூபாய்க்கு செஞ்சு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆன்லைனில் 10,000 ரூபாய்க்கு விற்றுட்ருக்கானுங்க. அது செய்கிறது எப்படின்னு யூடியூப்பில் போய் ஹவு டு மேக் திஸ் அப்படின்னு நீ கூகுளில் அடிச்சின்னா ஃபஸ்ட்டு லிங்காக வந்துடும். அதை பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் அந்த ஆர்ட்டை கற்றுக்கலாம், அது எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டை எடுத்து ஐ வாஸ் ட்ரைங் ஆன் மை ஓன் பண்ணிவிட்டு ஐ கெப்ட் இட் இன் மை டெஸ்க் டியூரிங் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஸ்டேபிள்ஸ். வச்சுட்டு காலையில் மீட்டிங்க்கு போயிட்டேன். என் டெஸ்கில் வந்தோன்னே அதை செஞ்சு வச்சுட்டு மீட்டிங்க்கு போயிட்டேன். வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சுற்றி ஒரு 4-5 வெள்ளக்காரனை உட்காந்துருந்தானுங்க. அந்த வெள்ளக்காரன் வந்து வாட் அ பிட்டி ஹவ் யூ டிட் இட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருந்தானுங்க. ஸோ வென் ஐ கெட் இன் சைட் அண்ட் ஐ சா இதே நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல, டே இது உண்மையிலுமே ஒர்த்தாடா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆஸ் உண்மையிலுமே ஒர்த்தாடா அப்படின்னு, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, எங்கே வாங்கினேன் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்லாம் கேட்டே இருந்தானுங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நைட்டு வந்து அந்த ஃபோட்டோ பிக்சர் எடுத்து ஐ அப்லோடட் இன் த வெப்சைட், அந்த HC வெப்சைட்டில் படுத்துட்டேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு உலகத்துலேயே பிடிச்ச சவுண்டு வந்து ஒரே ஒரு சவுண்டு தான், டிங்னு ஒரு சவுண்டு. அது என்னென்னா, அந்த ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா யூ கெட் அன் அலர்ட். அந்த ஷாப்பிஃபைல ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா, HCயில் ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா ஒரு அலர்ட் வர சவுண்டு. ஐ கட் அ சவுண்ட் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அது எப்படின்னா, உன் பாக்கெட்டில் ஒரு 10,000 ரூபா இருக்கும்போது கீழே ஒரு 100 ரூபா நோட்டு கிடந்ததுனா இல்லை ஒரு 500 ரூபா நோட்டு கிடந்ததுன்னா ஒரு சந்தோஷம் வரும்ல. நம்மள்ட்ட 50,000 ரூபா இருக்கும், இருந்தாலும் கீழே ஒரு 1000 ரூபா கிடந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. அந்த மாதிரி இட்ஸ் அ ஃப்ரீ மணி, ரைட்? ஸோ ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ஃபீல் வந்துட்டு. பட் அதை பண்ணுறதுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும், அந்த ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஐ டிட் இட் ஆன் மை ஓன். ஸோ அதை காலையில் போய் பப்ளிஷ் பண்ணேன். அந்த ஆர்ட்டை பண்ணி முடிச்சு சாயந்தரம் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து 6 to 9 முடிச்சுட்டு அனுப்புனதுக்கப்புறமா அதை பேக் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அடுத்த நாள் பார்த்தா இட்ஸ் 2 ஆர்டர், 2 500 ரூபா நோட்டு. அதே மாதிரி செஞ்சேன். 6 to 9, 9 to 1 முடிச்சுட்டு ஐ went to bed again. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே தான் இட் இஸ் ரியலி யூ ஹாவ் டு திங்க் ஃப்ரம் அ MBA பெர்ஸ்பெக்டிவ், கரெக்ட் தானே? ஸோ அதாவது MBA வந்து எல்லாருக்குமான சப்ஜெக்ட்ஸ் கிடையாது. MBA இஸ் a டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ யூ ஹாவ் டு, நான் என்ன சொல்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சும்மா ஸ்டோரியாக இருக்கும், பட் அதுக்குள்ளே நீ என்ன பார்க்குறியோ என்ன புரிஞ்சுக்கிறியோ அதுதான் உன்னோட கண்டென்ட்டாக எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் ஹவு ஐ ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி டு எம்ப்ளாயர். அப்போ என்ன பண்ணேன்னா, ஐ காட் 3 ஆர்டர்ஸ். இப்போ எனக்கு வந்து அந்த எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இந்த தெரு எவ்வளோன்னு கேளு, இந்த ஊர் எவ்வளோன்னு கேளுன்ற மாதிரி. சரி, 30,000 ரூபா கரெக்டு தானே? பர் டே 30,000 ரூபானா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட், நான் என்னோட சேலரி 6 lakhs rupees, ஆல்மோஸ்ட் லைக் 9 lakhs 10 lakhs worth ஆஃப் வருது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கையும் புரியல காலும் புரியல. பட் ஆனால் அட் த சேம் டைம் ஐ ஹேவ் அ டவுட், ஹவு டு ஐ டூ தட் ஆர்ட்? ஏன்னா ஒரு ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும். நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தேன்னா 6 o'clock ஆரம்பிச்சேன்னா 6 to 9, 9 to 12, அப்போ 12 to 3. இன்றைக்கி 3 மணி வரைக்கும் நைட்டு பண்ணுறேன். சரி, நாளைக்கு எப்படி அதை பண்ணுவேன்? காசு வருது சரி, பட் நான் ஹேவ் டு டூ இட் ஆன் டெய்லி பேசிஸில். அப்போ வந்து அப்படி அந்த டவுட்டோடய போனேன். அப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார் பக்கத்தில், கோகுல் ராஜா புள்ளகுரான்னு பேர். அவர் ஒரு ஆந்திராக்காரரு, பட் தமிழ்நாடு செட்டில்டு. அவர் ஆந்திராக்கார பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்திருந்தார். அந்த பிள்ளைக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. அந்த பிள்ளை எப்போ பார்த்தாலும் இவருக்கு கோகுலுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்கும், அந்த படத்தில் காட்டுற மாதிரி எப்போ வருவீங்கன்ட்டே இருக்கும். ஸோ அவர் வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்தார். அப்போ எனக்கு டக்குன்னு ஒரு பெல் அடிச்சுது. நான் கேட்டேன், கோகுல் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, நான் ஒரு ஒய்ஃபுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறேன், உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு $15 காசு கொடுக்குறேன், எனக்கு ஒரு ஆர்ட் அவங்கள்ட்ட நான் எவ்வளோ விற்கிறேன் அதெல்லாம் சொல்ல, நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன், ஒரு $15 காசு கொடுக்குறேன், எனக்கு அதை பண்ணித்தர சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். பாஸ் நீங்கள் காசே கொடுக்க வேணாம் பாஸ், அவளுக்கு வேலை கொடுத்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னா. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெயின் பாஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி ஹீ அரேஞ்ச்ட் அ லன்ச் இன் ஹிஸ் ஹோம். ஸோ வி வென்ட் டு ஹிஸ் ஹோம். போயிட்டு வி ஹேட் அ லன்ச் அண்ட் I explained to Gokul and he explained to her. பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா அந்த கேர்ள்ஸுக்குன்னு ஒரு ஆர்ட்டுக்குன்னு அவங்க வந்து they are very good at arts comparatively guys. So she learnt it very quickly and when I office முடிஞ்சு ஒரு 7 மணிக்கு போகும்போது she already prepared all 3 arts and she completed, packed and everything. It's well and good. இங்கே தான் ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து you think what I did, நான் ஒன்றுமே பண்ணல, கரெக்டு தானே? எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு? $250 மேக்கிங் காஸ்ட்டை விட்டுரு, $255 கரெக்டு தானே? $300 வச்சுக்குவோம். இப்போ ஜாஸ்தி, பட் $300 அந்த ஆர்டரோட வேல்யூ. அந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தேன்? ஒரு ஆர்ட்டுக்கு $15, 3 ஆர்ட்டுக்கு $45, எனக்கு $255, $5 செலவே வச்சுக்குவோம். $250 நெட்டு, கரெக்டு தானே? நான் என்ன பண்ணேன்? ஒன்றுமே பண்ணல, எல்லா வேலையும் அந்த பொண்ணு தான் பண்ணுச்சு, சும்மா தான் உட்காந்துருந்தேன். அதே தான் வந்து அப்போ என்ன பண்ணேன்னா, திஸ் எவ்ரிடே ஷீ இஸ் டூயிங் அட் 3 ஆர்ட் 2 ஆர்ட்ஸ் 4 ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ஆர்டர்ஸ் வர நான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் சும்மாவே உட்காந்துருந்தேன்.
சரி நம்ம சும்மா இப்போ அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது. அமுதாவும் ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பி, குமுதாவும் ஹாப்பி, நானும் ஹாப்பினே ஓடிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு டெய்லி $60 $100 காசு வருது, எனக்கும் டெய்லி $250 $300 ஓடிட்டே இருக்குது. அப்போ நான் யோசித்தேன், ஓகே ஸோ இப்போ குமுதாவும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கேன், இப்போ இன்னொரு அமுதா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு, சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு find some product and I have to learn from my perspective. அதை எப்படி பண்ணணும்னு நான் கற்றுக்கணும். நான் என்ன பண்ணேன்றதை டீகோட் பண்ணுறப்ப நான் என்ன பண்ணேன், நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டேன், ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணேன், அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டேன், அதை எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணணுன்றதை கற்றுக்கிட்டேன், அதை ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டேன், அதை அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறேன், அவங்க அதை பார்த்துக்கிறாங்க, என்னை எந்த பிரச்சனையும் பார்த்துக்கிறதில்ல. அப்போ இதே இன்னொரு ப்ராடக்ட் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ க்ரோன் ஃப்ரம் 1 ப்ராடக்ட் to 450 ப்ராடக்ட்ஸ். புரியுதில்ல? அப்போ எனக்கு குமுதா இருந்த மாதிரி there are 50 employees. ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஓகே ஸோ அமெரிக்கா HC வெப்சைட்டில் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கமே, ஏன் வந்து நம்ம Amazon.com பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி Amazon.com போட்டோம். ஸோ Amazon.com போட்டோன்னா சரி நம்ம எதுக்கு அமெரிக்காவில் மட்டும் விற்றுட்ருக்கோம், ஏன் வந்து மற்ற கண்ட்ரிலையும் இப்போ நம்ம யூஎஸில் வாங்குறாங்கன்னா அப்போ மற்ற கண்ட்ரிலையும் அவனை ஒருத்தர் வாங்குவான்ல, ஒய் கான்ட் வி டூ இட் இன் UK அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சோம். அப்போ தென் வி டிட் இன் UK. சரி அப்புறம் சரி UK மட்டும் பண்ணுறமே, ஏன் வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் மற்ற வெப்சைட்ஸ்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வி டூ இட் லைக் ஆல்மோஸ்ட் Amazon, HC, Walmart, Shopify. ஸோ இந்த மாதிரி 6 பிளாட்ஃபார்ம்ஸு, மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸ், 6-8 கண்ட்ரீஸில் வி லிஸ்டட் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தட்ஸ் ஹவ் ஐ க்ரோன். புரியுதில்ல? இப்போ இது ஈஸியாக தானே தெரியுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு வரும்போது சரி இந்தியாவுக்கு எங்கள் அப்பா 2017 மை ஃபாதர் ஹேட் அ கேன்சர். ஸோ 2017 தே டிடெக்டட் அ கேன்சர் இன் ஜூன். ஐ கேம் பேக் ஃப்ரம் ஜூன் 3 எங்கள் அப்பாவுக்கு கேன்சர் டிடெக்ட் பண்ணி எங்கள் அக்கா ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேன்சர் இருக்குன்னு டவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. பட் ஹீ வாஸ் லிட்டில் டவுன். பேசுகிறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார், பட் ஹீ வாஸ் லிட்டில் டவுன். ஸோ வித்தின் 3 days யூ டோன்ட் பிலீவ், அதாவது என்னோடய வேலை, 1.25 கோடி ரூபா சம்பளம், என்னோடய காரு, பங்களா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வித்தின் 3 days ஃப்ளைட் புக் பண்ணுற டைம் அது அவ்வளோதான், அந்த டைமில் தான் எனக்கு டிக்கெட் கிடச்சிது. ஸோ அதனால் ஐ லெஃப்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஐ கேம் டு இந்தியா வித்தின் 3 days. ஸோ தென் ஐ செட்டில்ட் ஹியர் அண்ட் மை ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே வித்தின் லைக் ஒரு 30 days he passed away on July 4th. ஸோ ஒரு 30 நாள் அவர் கூட தான் இருந்தேன். அது என்ன மாதிரியான பீரியட் இருந்துச்சுன்னா, see you become rich but your father didn't know that. யூ காட் மை பாயிண்ட். அதாவது நம்ம அப்பா அம்மா நான் ஒன்றே ஒன்று தான் யோசிப்பேன், அதாவது இந்த உலகத்திலேயே சந்தோஷப்படுற, நீ முன்னேறினாலோ நீ வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனீங்கன்னா சந்தோஷப்படுற ஒரே 2 ஜீவன் தான். ஒன்று வந்து உன்னோட அப்பா அம்மா, இன்னொன்று உன்னோட டீச்சர்ஸ். இவங்க 2 பேர்த்தை தவிர வேறு யாருமே வந்து உன்னோட சந்தோஷத்தை உண்மையாக ஹாப்பி என்ஜாய் பண்ணுவோம். உன் தம்பி ஆகட்டும், அக்காவாகட்டும், உன் தங்கச்சி ஆகட்டும், உன் மேலே பொறாம தான் படுவாங்களே தவிர, உன் ஃப்ரெண்ட் ஆகட்டும், உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் உன் மேலே பொறாம தான் படுவாங்களே தவிர யாரும் ரியல் ஹாப்பினஸை ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. தட்ஸ் அ ரியல் ட்ரூத் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஆல்சோ ஃபெல்ட். அண்ட் அந்த 1 monthக்குள்ளே நான் அவருக்கு என்னென்னலாம் காட்ட முடியுமோ, அதாவது எப்படி சொல்கிறது, இப்படி கடைக்கு போகிறப்ப எங்கள் அப்பாவுக்கு ஐ கேம் லைக் 3rd or 4th June 4th ஐ கேம் டு இந்தியா. காலையில் நேரத்தில் போய் ஒரு ஸ்கோடா கார் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் போய் ஒரு வீடு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வாட் எவர் ஐ கேன் மேக் ஹிம் டு சே. உங்கள் பேரண்ட்ஸோட மேஜர் ஒரீஸே என்ன தெரியுமா இருக்கும், என் பையன் செட்டில் ஆகலையே, என் பையனுக்கு இன்னும் எதுவும் ஆகலையன்றதான் உங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவே. நீங்கள் அவங்க வெளியே பார்க்குறக்கு சிரிச்சிட்டு இருந்தாலும், வெளியே பார்க்குறக்கு சந்தோஷமாக இருந்தாலும், அவங்கள்ட்ட எவ்வளவோ காசு இருந்தாலும், நீ உன்னோட ஃபஸ்ட்டு சம்பளத்தில் நீ போய் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு செல்ஃபோனோ, ஒரு புடவையோ, ஒரு சட்டையோ தான் தட் மேக்ஸ் them, even though they are very rich, right, that makes them to be very very happy. So that's how I also felt. Even though I was earning lakhs in US and I took him, எங்கள் அப்பாவை அந்த இறக்குறக்கு 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் US கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். 1 மாதம் அங்கே சுற்றி கட்டிட்டு வந்தேன், எல்லாம் பண்ணாலும். பட் என்னோட ஆதங்கம் என்னென்னா, இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரை நான் வந்து எப்பட்றா இவ்வளோ பெரிய ஆளாயிட்டேன்னு சொல்கிறது கூட அவர் பார்க்காம போயிட்டாருன்ற தான் ஐ ஃபீல் எவ்ரி டே இன் மார்னிங். ஸோ ஃபார் தேட் எனக்கு ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்குது போத்தனூரில். அந்த கல்யாண மண்டபத்தோட வாசலில் எங்கள் அப்பா கால் மேலே கால் போட்டுட்டு அந்த மண்டபத்தை பார்க்குற மாதிரி we had a statue that symbolically saying that I have grown, at least you see this அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் தான் we have done that. So that's what I am also saying to you. It's not about, you're not studying for yourself, you're not doing for yourself, it's for யுவர் பேரண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஃபார் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உன்னை வளர்த்தி ஒரு மாதம் வருஷம் 2 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் கட்டி உன்னை இங்கே படிக்க வைக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார், அதாவது உங்களோட மைண்ட் செட்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும்
உங்களுக்கு ரியாலிட்டி புரியாது. ரியாலிட்டி என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, அவங்க மைண்ட் என்ன சொல்லுன்னா, எனக்கு தெரியாததா, நான் பண்ணாததா, நான் பார்க்காததா, அப்படி வெளியே போனேன்னா நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் தெரியுமா, என்னெல்லாம் செய்வேன், என் கேப்பபிலிட்டி என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி உன் மண்டக்குள்ளே ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நான் நினச்சேன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நீ காலேஜுக்கு போய் வெளியே வாசலில் நின்று ஒரு வேலையோ ஒரு பிஸ்னஸோ ஒரு இதுவோ நீ ஆரம்பிக்கப்ப அப்போ இருக்கும் பாரு ஒரு பெயின். யூ கம் அக்ராஸ் ஆல் த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு வேலை இல்லைன்னு நீ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 மாதம் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்து தாண்டுற பாரு அந்த பீரியடு. தட் இஸ் அ வெரி பெயின்ஃபுல் பீரியட். தென் ஒன்லி யூ நோ ஐ எம் ஜீரோ, ஐ எம் நத்திங் டு திஸ் வேர்ல்டு. இந்த ரியாலிட்டிக்குள்ளேயே உனக்கு அப்போ தான் வருவேன். ஸோ அது வரைக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, உன் டீச்சர் சொல்லுவாங்க, படி, அதை செய்ய, இதை செய்ய, அதை பண்ண, இப்போயே படிச்சுக்கோ, இப்போயே செஞ்சுக்கோ, என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க. இட் நாட் ஈவன் கோ இன் டு யுவர் இயர்ஸ். பட் த ரியல் ட்ரூத் இஸ் ஆஃப்டர் 3rd month ஆஃப் யுவர் கிராஜுவேஷன் டே. ஸோ என்னோட காலேஜ் முடிச்சு 3 மாதம் வரைக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மா ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க, ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க, ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆஃப்டர் 3rd month ரோட்டில் வரவன் போகிறவன்லேருந்து உன் ஃப்ரெண்டுலேருந்து எல்லாரும் கேட்பான். ஸோ அதுதான் உன்னோட ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி. தட்ஸ் ஹவு. இது இப்போ இந்த MBA வந்திருக்கிறதுலே பாதி பேர் அது அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி தான் MBA ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஐயோ இதில் விட்டால் இன்னும் நம்மளை கேள்வி கேட்பானுங்க போல இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இதில் பாதி பேர் MBA ஜாயின் பண்ணியிருப்பானுங்க. ஒரு போஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 வருஷத்தை ஓட்டிடுவோம் இதை வச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். But still, this is what the reality is, right? So you have to, at least you got another 2 years of buffer time. But the practical truth is, that's where other problem starts, right? So when MBA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா உட்கார்ந்தா the question grows in a very big way. At least BCom ஓட முடிஞ்சிருக்கும். இப்போ MBA வந்தோடனே the things gets more and more. So coming to the point, and it is not about doing it for you, it is doing it for your parents. So you have to keep it in mind, you have to think in a way, it's not for me, it's for them. So அதனால் ரெண்டாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஆஸ் அன் MBAக்கு நான் இதெல்லாம் சொன்ன அவசியம் இல்லை. பட் ஐ க்ரோன் ஃப்ரம் லைக் ஆஸ் ஐ செட், அப்புறம் கல்யாண மண்டபம், அப்புறம் ஹாப்பி எண்டிங் ஐஸ்கிரீம்ஸு, அப்புறம் ரெசார்ட்ஸு, ரியல் எஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஐ கட் டவுன் மை வெர்டிக்கல் இன்டு மல்டிபிள் ஏரியாஸ். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஏன் பண்ணேன், ஏன் செஞ்சேன்னா உங்களுக்கு சொன்னால் போர் அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I want to ask few things from your perspective. ஏன்னா உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு காலேஜ் கேப் நிறைய ஆயிடுச்சு இல்லையா? So still I see lot of youngsters and I go to colleges and everything. But உங்ககிட்டேருந்து என்கிட்ட என்ன தெரியணும்னு நீ நினைக்கிறேன்? அதாவது நீ எண்ட் ஆஃப் 2 years வச்சுக்கோ, 2 வருஷம் முடிச்சுட்டு போகும்போது நான் எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி, எனக்கு இந்த சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியவே இல்லை சார், இது யார்கிட்ட கேட்குறதுன்னு தெரியல, எந்த ஸ்டாஃப்கிட்ட கேட்கணும்னு தெரியல, இது கேட்டால் சரியா தப்பான்னு தெரியல, பட் அப்படின்னு சொல்லி சில மண்டக்குள்ள ஒன்று வச்சுருப்பீங்கள்ல, அது என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லு, எனக்கு முடிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன். இல்லாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். பின்னாடி ஒருத்தர் நிற்கிறான் பாருமா, அவன்கிட்ட கொடுமா. ஹலோ, குட் மார்னிங் சார். ஐ எம் கே ராமேஸ்வரன். நான் இந்த காலேஜில் தான் BBA படித்து இப்போ MBA படிச்சுட்ருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு அதை ஒரு ஆர்ட்டாக தான் நீங்கள் பண்ணீங்க, ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் எப்படி ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணி உங்கள் பிஸ்னஸை மூவ் ஆன் பண்ணீங்க? கொஞ்சமாக கோ த்ரூ. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐ ரன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 8 verticals or 9 verticals. I don't have any partners in my business, none of my business. I don't have any investors. I don't have any bank loans for my business. வீட்டுக்குன்னு we have a tax purpose, we had a couple of home loans, but I don't have any business loans. So you forget about everything, right? But it's all I made it. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, நீங்கள் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று சொல்கிறீங்களே, உட்கார், எனக்கு புரியுது, உன்னோட கொஸ்டின் புரியுது, உட்கார். அதாவது நீ கேட்குற ஹவு டு யூ சி, இப்போ உங்களோட மைண்டில் என்ன கேள்வி இருக்குதுன்னா, சார் எனக்கு ஃபண்ட் இல்லை, என்கிட்ட காசு இருந்தால் நான் ஒரு துணி கடை போட்டுருவேன், எனக்கு ஒரு 2 லட்ச ரூபா இருந்தால் நான் பானிபூரி கடை போட்டுருவேன், எனக்கு 3 லட்ச ரூபா இருந்தால் ஹாட் சிக்கன் கடை போட்டுருவேன், எனக்கு 5 லட்ச ரூபா இருந்தால் பர்கர் போட்டுருவேன்னு சொல்லி உன் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும்ல. ஸோ இதே கேள்விகள்லாம் என் மைண்டில் இருந்தது, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இது எங்கள் அப்பாட்ட போய் கேட்டேன், பா ஒரு 20 லட்ச ரூபா கொடுப்பா, ஒரு இந்த பர்கர் மேன் இந்த பார்த்துருக்கீங்க, இப்போ இந்த ப்ராட்வே போகிறல பர்கர் மேன் ஒரு பிராண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த பர்கர் மேனோட ஓனர் நான் மெட் லைக் 14 years பேக்.
உங்களை மாதிரி காலேஜ் முடிச்சோன்னா ஒரு ஆர்வா கலரில் போய் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன், பா ஒரு 20 லட்ச ரூபா கொடுப்பா, ஒரு 10 கடை போட்டோம்னா மாதம். அப்போ நான் என் சம்பளம் வந்து 13,125 ரூபா ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் ஹெக்ஸவரில். அப்பா ஒரு கடையில் என் பக்கத்து கடையில் இருக்க டெய்லி 5,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறான்ப்பா, கொடுப்பா அப்படின்னேன். பார்க்கலாம் போந்தேன். எங்கள் அப்பா இந்த எல்லா அப்பாக்கிட்டையும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதாவது ஆமான்னா ஆமான்னு சொல்லு, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு, அது என்ன பார்க்கலாம் அது மாதிரி. சரி அப்பா அது தெரியுது இல்லை. ஆக்சுவலி அவன் எனக்கு ப்ராக்டிகாலிட்டி புரியல. எங்கள் அப்பா மேலே கோவம் வந்துச்சு. ஏப்பா கேட்குறேன், ஒன்று ஆமாம் தரேன்னு சொல்லு, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு, நான் வேலையை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லுவார். பட் ஹி நெவர் கெட்ஸ். அப்போ தான் எனக்கு அதோட யதார்த்தம் புரியுது, உண்மை புரியுது. ஏன்னா ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பையனை நம்பி அவரோட அப்போ என்கிட்ட சொன்னார், எங்கள் அப்பா ஹீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி டு மீ. ஸோ என்கிட்ட 20 லட்ச ரூபா இல்லைடா அப்படின்னாரு. வீட்டை வித்துடலாமா அப்படின்னேன். வீட்டை அடமானம் வச்சிடலாம் அப்படின்னேன். நான் மொத்தமாக 40 வருஷம் சம்பாரிச்சதே இந்த ஒரு வீடு தாடா இருக்குது, இதையும் வித்துட்டு என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னாரு. பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னேன். ஸோ இப்போ இந்த மைண்டு தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கும், கரெக்டு தானே? சம்பாரிச்சிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் வச்சுக்கலான் இருக்கும்ல. ஸோ அப்போ எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அப்போ தான் ரியாலிட்டி புரிஞ்சுது. எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார், சரிடா பண்ணிக்கலாம், நீ கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு போகிற பார்த்துட்டு அதை ஒன்று பண்ணிக்கலாம், லோன்லாம் கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரமாக, நீ போ அப்படின்னாரு. அப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு 3 லட்ச ரூபா ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தார். ஆக்சுவலாக எங்கள் அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான். பட் அது ஒரு தடவை எங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் ஹாஷாக கேட்டார்னா ஹீ யூஸ்வலி வெரி குட் அட் த ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ். பட் அவர் ஒரு பீரியடில் வந்து கொஞ்சம் ஹாஷாக கேட்டார். எங்கள் அப்பா வாஸ் இந்த டவுன் டைம். அப்போ அவருக்கு அந்த பிஸ்னஸ்லாம் அந்தளவுக்கு டேக் ஆஃப் ஆகலை. ஸோ அப்போ அந்த பீரியடில் இருக்கும்போது அதை கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப சுருக்குன்னு பட்டுருச்சு. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இன்ஃபோசிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட சம்பளம் வந்து 36,000 ரூபா சம்திங். மாதம் 30,000 ரூபா கொண்டு போய் அவரோட டே 1 சம்பளம் வாங்கின அடுத்த நாள் காலையில் ஊருக்கு போனோன்னா நான் அவர்கிட்ட கொண்டு 30,000 ரூபா கொடுத்துருவேன். இட் டுக் 12 months to settle down the 3 lakhs thing. அதாவது என்னோடய வருஷத்தை, அதாவது நீ நினச்சிப்பாரு, பெங்களூரில் 36,000 ரூபா சம்பளங்கிறதே இட்ஸ் வெரி சீப்பர் தான். இப்போ ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ இருக்க உன்னோட செல்ஃப் லைஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க், ஐ டோன்ட் ஸ்மோக், ஐ டோன்ட் டூ எனிதிங். நான் ஒரு 2,000 ரூபா வீட்டில் ஒரு பிஜியில் தங்கிக்கிட்டு போயிட்டு வர செலவுக்கு 2,000 ரூபா, என்னோட மாத செலவே 1,500 ரூபாக்குள்ள தான் வச்சுருந்தேன். என் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் ஏசி காருன்னு ஜாலியாக இருந்த பீரியடில் ஐ வாஸ் லிட்ரலி கண்ட்ரோல்ட் மை செல்ஃப் வித் ஜஸ்ட் 2,000 rupees of my expense. And I literally paid 30,000 rupees every month to him and I settled within a year time. அப்போ தான் எனக்கு அந்த புரிஞ்சுது வெளியில் என்ன 3 லட்ச ரூபாயை நான் சேவ் பண்ணுறதுக்கே என்னோடய லைஃப்பை ஒரு வருஷமாக நான் கண்ட்ரோல்டாக வச்சு 30,000 ரூபா கொண்டு போய் சேர்த்துனா அப்போ அது 3 லட்ச ரூபாயை எவ்வளோ பெரிய மணின்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. நான் சிம்பிளாக சார் நான் போய் கேட்டேன் எங்கள் அப்பாட்ட 20 லட்ச ரூபா கொடுன்னு சொல்லி. அப்போ தான் அதோட பெயின் தெரியுது. 30,000 ரூபாயை சேர்த்துறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம். இத்தனையும் நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கேன், இன்ஃபோஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன், இவ்வளோ இருந்துமே என்னால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ ஹேஸ் அ லேமேனா அந்த 20 லட்ச ரூபாயை சேர்த்துறதுக்கு அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார்ன்றது ரியாலிட்டி அப்போ தான் எனக்கு புரிய வருது. தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். சி உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபான்னு இருக்குல்ல, நீ அந்த 2 லட்ச ரூபா இப்போ சொல்கிறல்ல, இந்த 2 லட்ச ரூபாயை நீ சம்பாதிக்கிறது வேறு இல்லை, சேவ் பண்ணுறதுன்னு சம்பாதிக்கிறது வேறு, சேவ் பண்ணுறது வேறு. நீ வேலையை முடிச்சுட்டு சேவ் பண்ணி பார்ப்போம். உன்னால் 20,000 ரூபாயை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நீ எவ்வளோ மாதம் எடுத்துக்குவேன்னு புரிஞ்சுக்கோ. அப்போ தான் உனக்கு ரியாலிட்டி புரியும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு த மணி இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ I understood the reality. Then I said, okay, I will do it on my own. அப்புறம் நான் கொஞ்சமாக பண்ணுறது வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். Then as I said, the fundraising, it's not a big deal. I will show you certain things, how people are making money in a very easy way அப்படின்றத காட்டுறேன். தம்பி amazon.com போ. amazon.com நடி. ஸோ நான் சில ப்ராடக்ட்ஸை காட்டுறேன், சரியா? ஸோ யூ திங்க் அண்ட் லெட் மீ நோ வெதர் யூ ரியலி நீட் அ ஃபண்ட் டு டூ தட்னு என்கிட்ட சொல்லு. அதனால் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டு தான் அவசியம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை முதல்ல கழட்டி ஓரமாக வச்சுருங்க. அதனால் நான் இப்போ வரைக்கும் சொன்னேன்ல, ஐ ஹேவன்ட் பாட் எனி பிஸ்னஸ் ஆர் எனி திங். ஸோ இப்போ தான் வெரி ரீசெண்ட்லி ஐ ஹேட் அ ப்ரொபோசல். அண்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறது, செல்ஃப் சேலஞ்சிங்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஐ மேட் மை செல்ஃப், அதாவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க, 4 பேர் இருக்கானுங்க. வி மேட் அ ப்ராமிஸ்னால் தே ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் நவ் ஃபார் மீ. அவங்க என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் கார்த்தி மாதிரி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க, 3-4 பேர் இருக்காங்க. அதில் ஒரு 2 பேர்ட்ட ப்ராமிஸ் என்னென்னா, இன்னும் 2 வருஷம் we are going to make 50 crores net. ஆளுக்கு 1 கோடி ரூபா அக்கௌண்ட்டில் போட்டுருவேன்.
நீ வந்து 6 மாதம் என் கூட தான் வந்து we are going to roam around the world. Next 2 years we are relieving from the entire things. அதுதான் எங்கள் டார்கெட். To be frank, we have to make -5. அதாவது we are not starting from 0. அதாவது ட்ரம்ப் ஒரு இதில் சொல்லுவார், ட்ரம்ப்பும் அவனோட ஒய்ஃபும் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் நின்றுருந்தானா. அந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்து ட்ரம்ப்புக்கு சொன்னாராம், ஹீ இஸ் ரிச்சர் தேன் மீ அப்படின்னு சொன்னானா. ஹீ இஸ் ரிச்சர் தேன் மீனா அப்படின்னா, ஹீ இஸ் ரிச்சர் தேன் மீ அப்படின்னா அவனுக்கு இன்றைக்கி இழக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அவனோட நெட் அசட் வந்து 0, அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது, 0. பட் ஆனால் என்னோட கடன் வந்து -$155 million. $155 million க்ளோஸ் டு 9,000 கோடி ரூபா கடனில் இருக்கேன். அப்போ 9,000 கோடி ரூபா கடனில் இருந்து என்னை அவனை பார்த்தோம்னா அவன் தான் என்னோட பெரிய பணக்காரன்னு சொன்னானா. தட்ஸ் வாட் his mindset, basically is a mindset, right? So that is what I also think. We are in a -5 crores now, but as a business சொல்கிறேன், we are -5 crores now, but we are hitting in another 709. That is like another 2 years from my birth date அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. So my birth date was like a June 19th last month. ஸோ அதிலேருந்து 2 வருஷத்தில் we are making 50 crores and we are just exit this country and we are disappearing for next 2 to 3 years. This is what we set an agenda. So to answer your question, the money, the investment, the people, it doesn't care, it doesn't matter. You have to set the vision first. You have to set the vision வச்சிட்டினா மற்றது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ நாங்கள் சொல்ல போனால் இன்னும் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் ஈவன் we do it in a very faster way also. But the problem is, the point is whom you observe and whom you practically knock down the results. உன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் இல்லை, நான்லாம் பெருசாலாம் அசஸ் பண்ண வேண்டாம், அவங்க மேம் அசஸ் பண்ண வேண்டாம், யார் அசஸ் பண்ண வேண்டாம். உன் ஃபோன் எடுத்துக்கோ, இன்ஸ்டாகிராம் போய்க்கோ, அங்கே ஒரு சர்ச்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அதை கிளிக் பண்ணு, அதை மட்டும் பாரு, அதில் தெரியும் நீ யாருன்னு. நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல? see, where you spend time, where you get it, அவ்வளோதான். கரெக்டு தானே? சரி, இப்போ நீ ஒரு கெஃபே பிஸ்னஸை பற்றி படிக்கணும்னு நினச்சின்னா உன்னோட சர்ச் ஃபுல்லாக கெஃபேவாக தான் இருக்கும். நீ ஒரு க்ளாத்திங் பிஸ்னஸை பற்றி படிக்கணும்னு நினச்சின்னா உன்னோட க்ளோத்திங் பிஸ்னஸாக தான் இருக்கும். புரியுதில்ல? நீ இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்ட்ரஸோட ரீல்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சின்னா நீ வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் an 8 hours to 10 hours டைம். அவ்வளோதானே? 8 ஹவர்னா எல்லாத்துக்கும் 8 ஹவர் தான். எனக்கும் 8 ஹவர் தான், உனக்கு 8 ஹவர் தான், உங்கள் மேமுக்கு 8 ஹவர் தான், உங்கள் ப்ரொஃபஸருக்கு 8 ஹவர் தான், எல்லாத்துக்கும் 8 ஹவர் தான். பட் வேர் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் த டைம், தட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். கரெக்டு தானே? இப்போ நீயும் நானும் இருக்கோம், நம்ம இங்கே இருக்க எல்லா 100 பேர் இருக்கோம் வச்சுக்கோ, இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் 1 to 1 வச்சுக்கோ. நீ ஒரு புக் எடுத்துக்கிற, அந்த புக்கை வந்து 1 மணி நேரம் படிக்கிற, இல்லை ஒரு 30 நிமிஷம் டெய்லி படிக்கிற. ஹவு மச் டைம் do you need to complete that book? Probably 500 pages வச்சுக்கோ. மேபி ஒரு மந்த், ஒரு 2 weeks, 3 weeks. இப்போ இதே புக்கை நான் வந்து 12 மணி நேரம் படிக்கிறேன். அப்போ அந்த புக்கை மாஸ்டர் ஆகிறதுக்கு உனக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும், எனக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? You take 30 days to complete that book. I could have done 6 times or 8 times read the book completely if I did 18 hours a time. ஸோ இதுதான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட், இதுதான் ஃபாஸ்ட் ட்ராக். நான் சொல்கிறது புரியுதில்லை என்ன மீன் பண்ணுறேன்னு? அதாவது இஃப் யூ டிசைடட் டு டூ சம்திங், டூ டு த கோர். இறங்கி வேலை செய்யணும். இறங்கி வேலை செய்யாமல் இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறதும் ஃபேஸ்புக்கு பார்க்குறது எல்லாம் ஒரு மாயை. புரியுதில்லை? இதெல்லாம் மாயை. நீ இறங்கி வேலை இப்போ நான் சொல்கிறேன், ஹாப்பி எண்டிங் ஐஸ்கிரீம்ஸ் 40 பிரான்ச் 50 பிரான்ச் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா சும்மாலாம் வரல. நான் அந்த லெதர் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். லெதர் பிஸ்னஸ்லாம், அதாவது இப்போ கோயம்புத்தூரில் எவனுமே லெதர் பிஸ்னஸே பண்ணது கிடையாது. எல்லாம் ஆம்பூரில் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, இல்லை சென்னையில் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஹவு வி டிட்ன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எந்த அளவுக்கு வந்து ஈவன் தோ வி ரன் லைக் அ $multi-million கம்பெனி, வி டிசைட் டு கோ ஃபார் அ லெதர் பிஸ்னஸ். லிட்ரலி யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், ஐ ஸ்பெண்ட் அ ஹோல் டே ஒரு செருப்பு தைக்கிறவரோட பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நான் செய்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஎஸ் மேட் ஹேண்ட் ஸ்டிச் ப்ராடக்ட்ஸ். அதாவது இந்தியன் மேடில் தான் நீங்கள் பர்ஸ்லாம் அப்படி வச்சு அப்படி தைக்கிறதுக்கு உண்டான ஈஸியாக இருக்கும். யூஎஸ் மேடெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் தட், இட் இஸ் ஹேண்ட் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹேண்ட் ஸ்டிச்சு என்னென்னா, அந்த செருப்பு தைக்கிற பார்த்துருக்கீங்க, அப்படி கையை உள்ள விட்டு அப்படி வச்சு தைப்பார்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் யாருமே அது பண்ணுறதில்ல. லிட்ரலி வெரி ஃபியூ கம்பெனிஸ் ஆர் டூயிங் இட். அவங்க அந்த சீக்ரெட்ஸ்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. எப்படி ஹேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணுறோம்லாம் நீ இப்போ ஒரு கம்பெனியில் போய் ஆஸ் அ காம்படிட்டராக நீ போயெல்லாம் இப்படிலாம் கற்றுக்க முடியாது. அதை கற்றுக்கணும்னு போகணுன்னா நீ ப்ராக்டிக்கலாக ஒருத்தட்ட உட்காரணும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் விட்றேன். அவர் செருப்பு தைக்கிறார்ல, அவர் ஒரு ஊசி வச்சுருப்பார்ல, நீ கோயம்புத்தூரில் எந்த மூலையிலையுமே போய் அந்த ஊசியை வாங்கிட்டு வர முடியாது. யூ டேக் இட் ஆஸ் அ சேலஞ்ச். யூ டோன்ட் கெட் தட் பின் எனிவேர் இன் கோயம்புத்தூர். யூ டோன்ட் நோ வேர் தே கெட் இட். இதுக்கு பேர் தான் டெக்னிக்ஸ், இதுக்கு பேர் தான் இறங்கி வேலை செய்கிறன்றது. அப்போது ஐ லிட்ரலி செட் வித் ஹிம்.
நான் சும்மா அவர்கிட்ட காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இது எப்படி தைக்கிறீங்க, இது ஏன் இந்த வேக்ஸ் போடுறீங்க, நீ பார்த்துருக்கீங்களா வேக்ஸ் போட்டுருப்பார், வேக்ஸ் போட்டு தான் தைப்பார், ஏன் வேக்ஸ் போடுறீங்கன்னு இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா நீ வெறும் நூலில் கூட தைக்கலாமே, ஏன் வேக்ஸ் போடணும், அப்போ ஏன் நீ வேக்ஸ் போடுற, நீ அந்த த்ரெட்டு எங்கே வாங்குறீங்க, அந்த த்ரெட்டு ஏன் இவ்வளோ திக்காக இருக்கணும், ஏன் லேஸாக இருக்கக்கூடாது, ஏன் இந்த ஊசியை இப்படி குத்துறீங்க, எப்படி வந்து டபுள் ஸ்டிச் போடுறீங்க, இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு லேமேன்ட்டை தான் இருக்குமே தவிர வேறு யாருக்கிட்டையும் இருக்காது. ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு ஆஸ் அ ஓனர் நான் இருக்கிறேன், நான் சொன்னால் போய் ஒரு 10 பேர் 10 போய் எப்படி வேணாலும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தோம்னா யாரோ ஒரு ட்ரெயினரை கூப்பிட்டு வந்து பண்ணிடலாம். பட் ஆஸ் ஐ சைட் நான் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணேன் அதையே தான் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் பண்ணுறேன். அதாவது ஐ லேர்ன், ஐ கிவ் இட் டு மை எம்ப்ளாயீஸ், தே லேர்ன், தே டூ இட். இன்றைக்கி என்கிட்ட ஒரு 40 பேர் 50 பேர் இருக்காங்கன்னா, டுமாரோ இஃப் ஆல் 50 people லீவ் மீ, 50 பேர் என்னை விட்டு போனாலும், the next day I make the same empire with new people. ஸோ அதாவது நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன், யாரையுமே பண்ண மாட்டேன். ஐ நோ வாட் ஐ எம் டூயிங். ஸோ அதனால தான் இப்போ என்னோட சக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து சும்மாலாம் வரல. ஐ டிட் த ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஹாப்பினிங் ஐஸ்கிரீம்ஸ் எப்படி பண்ணீங்கன்றதெல்லாம் வந்து ஏதோ அதோட மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே மிஞ்சி போனால் 10 லட்ச ரூபா இருக்கும். அந்த ஐஸ்கிரீம் மிஷினோட கம்பெனியோட மொத்த மிஷினே 10 லட்ச ரூபா தான் இருக்கும். 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டு ஆன்சர் ஹிஸ் கொஸ்டின். ஸோ ஃபண்டு வந்து எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ இதுன்னெலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, 10 லட்ச ரூபாய்க்கு ஆரம்பித்த பிராண்டு தான் ஹாப்பி எண்டிங் ஐஸ்கிரீம்ஸ். அந்த மிஷினோட காஸ்ட் 8.5 லட்ச ரூபா. என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2-3 லட்ச ரூபா செலவாச்சு. அது இன்ஸ் மை ஓன் பிளேஸுங்கிறனால ஒரு 3 லட்ச ரூபா ஆச்சு. வித்தின் 1.5 years தே ஹேட் அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்னு யாருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த கம்பெனியை வாங்குவாங்கல்ல. இப்போ ஸ்விக்கி வந்து இவ்வளோ விற்றாங்க, அவங்களுக்கு இவ்வளோ விற்றாங்கலாம் கேட்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து தே அப்ரோச்ட் மீ ஆஃப்டர் சீயிங் த பிஹைண்ட் நோட்ஸ் இன்டர்வியூ. ஐசிசிலேருந்து தே ஹேட் அ பிக் டீம் அண்ட் கேம் ஓவர் அண்ட் தே இன்டர்வியூட் மீ அண்ட் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு தே ஹேட் அ டாக் வித் மீ. ஸோ தே லிட்ரலி ஆஸ்க்ட் 75 crores of the valuation of the company within next 20 months next 20 months they are evaluating the company for the price of 75 crores to 50 to 75 crores. So this is what you make it. So you make it na வந்து இப்போ 10 லட்ச ரூபா வச்சுருக்கா. இப்போ நம்ம ஊரில் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ போய் ஐஸ்கிரீம் கம்பெனி ஐஸ்கிரீம் மேனுஃபேக்சர்ஸ்னு கூகுளில் அடிச்சின்னா ஏறக்குறைய 100 பேர் இருப்பான், 100 பேரில் 500 பேர் இருப்பான் இந்த கோயம்புத்தூரில் மட்டும். ஸோ அத்தனை பேர் மிஷினை வச்சுட்டு சும்மா தான் உட்காந்துருக்கானுங்க, யாருமே வந்து இது பண்ணுறதில்ல. பட் the whole problem is not buying an ice cream machine, right? So you need to do everything from the ground. Everything from the ground na literally I'm telling you, அந்த happy ending ice cream start பண்ணணும்னு நினச்சதுக்கப்புறம் we decided, see why a happy ending ice creams ன்றதுக்கு ஸ்டோரி ப்ராப்ளி அது உங்களுக்கு ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கலாம். பட் டு த பாட்டம் ஸ்டோர் ஐ வென்ட் டு லிட்டரலி இப்போ இந்த கோயம்புத்தூரில் நீ எத்தனை ஐஸ்கிரீம் ஸ்டோர் வேணால் கணக்கு சொல்லியிருக்கோ. பூமராங் எத்தனை இருக்குது, ஐபாகோ எத்தனை இருக்குது, போலார் பேர் எத்தனை இருக்குது, பூமராங் எத்தனை இருக்குது, யூ டெல் எனி ஐஸ்கிரீம் ஸ்மால் பான் எவ்வளோ இருக்குது, ரிச் எவ்வளோ இருக்குது, எல்லா கடையிலையும் உள்ளே உட்காந்து ஒவ்வொரு கடையிலையும் அட்லீஸ்ட் 3 hours நான் போயிருப்பேன். அங்கே இருக்க சேல்ஸ்மேன்கிட்ட கேட்டிருப்பேன் எத்தனை சேல்ஸ் போகுது, உங்கள் எது நல்ல பிராண்ட், நல்ல ஃபாஸ்ட் செல்லிங் ஃப்ளேவர்ஸ் எது, என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் விற்கிறீங்க, வர்ற கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறான் உங்கள்கிட்டன்னு. ஐ ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் நோட் புக் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டோர்ஸ். எந்த ஸ்டோர் நீ இப்போ போய் ரேண்டமாக கேளு, கிருஷ்ணமாலில் இருக்க ஐபாக்கோட ஸ்டோரோட சேல்ஸ் எவ்வளோ சார் இருக்குன்னு கேட்டு என்னால் சொல்ல முடியும். நீ பூமராங்கோட சேல்ஸ் அவினாஷ் ஸ்டோரில் இருக்க சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்க சொல்ல முடியும், ஹரிபவனில் இருக்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்க சொல்ல முடியும் என்னால். பிகாஸ் ஐ டிட் தட் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் நீங்கள்லாம் இப்போ உங்கள் காலேஜோட மைண்ட் செட் என்ன இருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு 5 லட்ச ரூபா கொடுத்தா நாளையிலேருந்து நான் வந்து துணி கடை போட்டுருவேன், 5 லட்ச ரூபா இருந்தால் நான் கெஃபே போட்டுருவேன், நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, இதெல்லாம் மாயை. திருப்பியும் சொல்கிறேன், until unless you do a ground work, you do all the things from your heart, you can't succeed in business or work or anything. So you have to do the groundwork. So coming to your point, இதில் போயிட்டு அந்த இது இருக்குல்ல தம்பி, அங்கே டெலிவர் டு இண்டியன் இருக்குல்ல, அதை போய் மேலே அதை கிளிக் பண்ணி நான் சொல்கிற பின்கோட் போடு 01581 01581 apply, continue. ஓகே சரி, இங்கே இருக்க எல்லோரும் MBA தானே. நான் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன். யூ டெல் மீ ஒன் பிஸ்னஸ் வித் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸ். ஏதோ எனி பிஸ்னஸ், பர்கராக இருக்கலாம், சிக்கன் கடையாக இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், பானிபூரி கடையாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் பானிபூரி சாப்பிட்றே ஒரு கணக்கு போட்டு சொல்லியிருப்பீங்களே, இவன் பாடுறா ஒரு நாளைக்கு 100 பிளேட் விற்கிறான், ஒரு பிளேட் 20 ரூபா, இவனுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 8 ரூபா செலவாகும், மீதி 12 ரூபா, இதுலேயே 1200 ரூபா சம்பாரிச்சிட்றான்டா, நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கணக்கு போட்டிருப்பில்ல. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன கணக்கை சொல்லு, நான் சொல்கிறேன் how other business is easy than that ன்னு சொல்கிறேன். யூ டெல் மீ எனி நம்பர்ஸ்டா, ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கடா, நான் காட்டுறேன். ஏன்னா நானும் அந்த கணக்கெலாம் போடுவேன், அதுக்காக கேட்குறேன், சும்மா சொல்லு. ஸ்வீட் ஷாப், உங்கள் அப்பா ஸ்வீட் ஷாப் வச்சுருக்காரா? சரி, ஸ்வீட் ஷாப்போட கணக்கு சொல்லு.
எவ்வளோ இருக்கும்? குத்துமைப்பாக சொல்லு. ஒரு 400 ரூபா இன்றைக்கி ஒரு லட்டு, ஒரு 350 ரூபா, 300 வாட்டு 400 ரூபா வச்சுருக்கோம். 500 டே விற்கிறதே 400 ரூபா தாண்டா விற்கும் நீ. சரி, ஓகே, நான் எப்படியே கணக்கு சொல்கிறேன். 150 ரூபா டு 170 ரூபா செலவாகும், 400 ரூபாய்க்கு விற்பார். கரெக்டாக? இதில் அவருக்கு சம்பளம் இருக்குது, அவரோட மற்ற காஸ்ட்டெல்லாம் கணக்கு போட்டுக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதானே கணக்கு? கரெக்டு தானே? அப்போ 50% லாபம். ஓகே தானே? உட்கார். இது மாதிரி வேறு ஏதாவது கணக்கு வச்சுருக்கீங்களாடா? சரி, ஓகே, நான் சொல்கிற டைப் பண்ணுறாங்க. ஃபெதர் கார்லாண்டுன்னு டைப் பண்ணு. ஃபெதர், FEATHER. இல்லை கார்லாண்ட் டைப் பண்ணு. THER. பயப்படாத, ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். GARLAND. கார்லாண்ட். GARR ஃபார் ராஜா. ND வருது, ஃபஸ்ட்டு வருது பாரு. அப்படியே நான் சொல்கிற வரைக்கும் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வா. கீழே வாடா. இல்லை பேக் போ தம்பி. நீங்களே பார்த்துங்க மேம், பதறான் பையன். ஓகே, நான் சொல்கிறேன். கீழே வாங்க மேம். கொஞ்சம் ஸ்லோ வாங்க. இந்த லெஃப்ட்டில் இருக்கான்ல, இந்த ஃபெதர், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். சரி, இந்த குரூப்பில் இருக்க யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு இது என்ன ப்ராடக்ட்டு, இதை எப்படி செய்யணும்னு மட்டும் சொல்லிடு. யார் மைக் இருக்குது? நீயே சொல்லுமா. அது அந்தளவுக்கு கஷ்டமான ப்ராடக்டில் இல்லை, சொல்லு சும்மா. கோட்டுக்கிட்டலாம் போட்டிருக்க, இதெல்லாம் வாசிக்கிறேன், இதை சொல்லுமா. சார் அது ஏதோ அந்த விங்ஸ் மாதிரி இருக்குது சார். சும்மா சொல்லு சார். விங்ஸ் மாதிரி இருக்குது சார். விங்ஸ்னா ரெக்கை, அந்த இது கோழி ரெக்கை. அதில் கலர்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அது இது எப்படி இருக்குன்னு நீ விஷுவலைஸ் பண்ணுற? இது ஆக்சுவலாக ப்ராபப்ளி அதில் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் படி அப்படியே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன். சரி, ஓகே. அந்த பொண்ணு ரொம்ப பயப்படுது. நீங்களே சொல்லுங்கடா, ப்ராக்டிக்கலாக அது என்னடா எப்படா இருக்கும்? டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம், ஒரு 15 கோழி ரெக்கை, ஒரு டொய் நூல். கரெக்டாடா? செய்கிறதுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு கேமலில் ஒரு கோல்டு டிப்பு வாங்கி அதை முக்கிய எடுத்தால் செஞ்சிடலாம். கரெக்டாக இல்லையா? கம்மு வேண்டாம், அது கோல்டு டிப் பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். அது பிங்க் கலரில், அது ஆர்டிஃபிஷியல் கோழி ரெக்கை பிடிக்குது. 1 கிலோ கோழி எவ்வளோடா? 220 ரூபா. யூ சி த செல்லிங் ப்ரைஸ் தேர் $9.97. இன்றைக்கி ரேட் வந்து 85.80. ஸோ ஆவரேஜாக கணக்கு போட்டுக்கோ. எவ்வளோடா வருது? $880. கரெக்டு தானடா? ஒரு $10 போட்டோம்னா $860. இதை செய்கிறதுக்குன்னு எவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்கிறேன்? 10 to 20 ரூபா. 10 to 20 ரூபா. இஃப் யூ ஐ டோன்ட் ஹாவ் த டூல் ரைட் அவே. ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் .comல மட்டும் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட், அதாவது ஒரு சிம்பிள், அதாவது அமேசானில் மொத்தம் 45 லட்சம் ப்ராடக்ட், ஒரு 45 கோடி ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். இது ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெதர் கார்லாண்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் கேள்வியே பட்டுக்க மாட்டோம். கரெக்டு தானே? இது இந்தியாவில் நம்மளாம் வாங்கவே மாட்டோம். கரெக்டு தானே? அது 880 ரூபாய்க்குலாம் சத்தியமாக வாங்க மாட்டோம். கரெக்டு தானே? யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், ஐ ஹாவ் அ டூல் கால்டு ஹீலியம் 10 ஒரு டூல் இருக்குது என்கிட்ட. நீ அந்த டூல் வேணால் நீ நெட்டில் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த டூலை வச்சு செக் பண்ணிப்பார். நீ ஃபெதர் கார்லாண்டுன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு இது அமெரிக்காவில் எத்தனை பேரா வாங்குறாங்கன்னு செக் பண்ணிப்பார். க்ளோஸ் டு 2.2 crores ஒரு நாளைக்கு விற்கிது. 2.2 crores வச்சுக்கோ. ஸோ இது மாதிரி நான் சொன்னேன்ல எங்கே ஸோ இப்போ சொல்கிறா தம்பி, ஃபண்டு வேணுமா வேணாமா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். சி இப்போ நான் சொல்கிறது உனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் மேம், அது பக்கத்தில் இப்போ etsy.comனு போங்களேன். சரி, ஓகே, அதர் வே அரௌண்ட் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த fiverr.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு?
தெரியாதுல்ல? ஓகே. ஸோ அதில் உங்களுக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு பேசிக் எக்ஸல் தெரியும்? எல்லாத்துக்குமே தெரியும்ல? ஒன்றும் இல்லை மேம், அது முடிஞ்ச பக்கத்தில் இன்னொரு டேப்பில் போய் fiverr.comனு ஒன்று அடிங்களேன். fiverr.com FIVERR 5 நம்பர் 5 போட்டுக்கோங்க, RR போட்டுக்கோங்க. FIVERR. இன்னொரு ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன். நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக அந்த URL பார்லேயே அடிச்சிங்கன்னா கூகுள்லேயே வந்துடும். சரி, ஓகே. இதில் போய்ட்டு எக்ஸல் மட்டும் போடுங்களேன். சும்மா எக்ஸல்னு மட்டும் போடுங்க. சர்ச். அது வந்து ஹார்பர் காலின்ஸ் இல்லை, அது நீங்கள் ETSY அந்த வெப்சைட் பேர். sy.com. அப்படியே கண்ட்ரோல் என்டர் அமுத்துனீங்கன்னா .com வந்துடும். ஃபைவர் போய்க்கோங்க. ஃபைவர் வந்துச்சுன்னு பாருங்கள். அதில் போய்ட்டு எக்ஸல் சர்ச் இன்னொரு தடவை கொடுத்துடுங்க. ஹாட்ஸ்பாட் ஸ்லோவாக இருக்கா? ஓகே ஓகே, வந்துருச்சு. அப்படியே கீழே வாங்க. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போங்க. ஐ வில் டூ நெக்ஸ்ட். அப்படியே நினைக்கோங்க. அப்படியே கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்கள், அவனை அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க. அந்த ஃபஸ்ட் ரைட்டில் அவனை கிளிக் பண்ணுங்களேன். நான் காட்டுறதெல்லாம் ரியல் என்ட்ரி, நான் சும்மா போகஸ்லாம் பண்ணல. அந்த சர்ச் போங்க மேம், சர்ச் போங்க. இல்லை, ஓகே வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கீழே வாங்க மேம். இல்லை நீங்கள் அந்த பர்சனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக அது ஃபைவர் டேபுக்கு போங்க. அது போய்ட்டு அதை கிளிக் பண்ண, அதை மட்டும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ண, ப்ராடக்ட் ஓகே பி ஹியர். இது என்னடா போட்டிருக்கு? I will do Excel spreadsheet and Excel functions, VBA data entry, Excel functions. அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ போட்டிருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. 4507 ரூபா. கரெக்டு தானே? அஷ்யூம் இதில் உங்களுக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு VBA ஃபங்க்ஷன்ஸு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு எத்தனை பேர் இருக்குது? யாருக்குமே தெரியாது, அப்படி தானே? எக்ஸல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு பேசிக்காக எக்ஸல் தெரியும். கரெக்டு தானே? நான் சொல்கிறேன், இதில் எத்தனை பேர்த்துக்கு 2ஆம் ராஜராஜ சோழனை பற்றி தெரியும்? ஐ வில் கிவ் யூ அன் ஆப்ஷன். நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ளே எனக்கு 2ஆம் ராஜராஜ சோழனை பற்றி படிச்சுட்டு எனக்கு இங்கே ஸ்டேஜில் ஏறி ஒரு 2 நிமிஷம் நீ ரெஃபரன்ஸ் கூட வச்சுக்கோ, கையில் கூட வச்சுக்கோ, யூடியூப் பார்த்துக்கோ, கையில் நோட்ஸ் எழுதிக்கோ, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. எனக்கு 2 நிமிஷம் 2ஆம் ராஜராஜ சோழனை பற்றி பேசினா உனக்கு 1000 ரூபாய் தரேன்னு சொல்கிறேன். இதில் எத்தனை பேர் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லு. Everybody can do it, right? Everybody can do it. That is what I mean. See, you may not know now. உனக்கு இப்போ தெரியாமல் இருக்கலாம். கரெக்டு தானே? 1000 ரூபாய் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ளே எப்படியா படிச்சிருவீல்ல? அப்போது why can't you read something which they are giving per work 4500 rupees? ஒன்றும் இல்லைடா, எக்ஸலில் போட்டு டேஷ்போர்ட், how to create an Excel dashboard அப்படின்னு நெட்டில் ChatGPT தான். இப்போ ChatGPT வந்துருச்சு. ChatGPTயில் போட்டினா it will give you step by step how to make it. அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மிஞ்சி போனால் 2 நாள் ஆகும்டா, 3 நாள் ஆகட்டும், 5 நாள் ஆகட்டும், 1 வாரம் ஆகட்டும், 10 நாள் ஆகட்டும். 10 நாளுக்கு அப்புறம் உன்னால் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா? ஒரு பேசிக் VBA ஃபங்க்ஷன் will do it, right? You assume you get only 2 orders a day. அதாவது this Fiverr is for the entire world. ஒரு நாளைக்கு 2 ஆர்டர் வருதுன்னு வச்சுக்கோ. You tell me how much you will make it. Close to 9000 rupees. அவ்வளோலாம் வேணாண்டா, ஒரு ஆர்டர் வச்சுக்கோண்டா, 4500 ரூபா. கரெக்டாக? நீங்கள் எல்லாம் 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி படிக்கிறதே நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு 30000 ரூபா சம்பளத்துக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டு. கரெக்டு தானே? 45000 ரூபா சம்பளத்துக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க. கரெக்டு தானே? இப்போ நாளைக்கு 45000 ரூபா சம்பளத்துக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், நான் ஓடிடுவீங்க. கரெக்டு தானே? ஸோ அப்போ வந்து யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் விச் ஐ ரியலி வாண்ட் மேக் 1500 rupees a day. There were other set of people whose this entire Fiverr and Fiverr வெப்சைட்டில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். It is purely Bangladeshi and Pakistanis.
உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, பாகிஸ்தான்லேயும் பங்களாதேஷ்லேயும் நம்ம எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் மாதிரியெல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது. உனக்கு தமிழ்நாடை தாண்டினாலே கிடையாது. அதெல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா? தமிழ்நாடு தாண்டினாலே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு 2 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கும், மிஞ்சி போனால் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கும், ஒரு 4 ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கும், அவ்வளோதான். தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ், இவ்வளோ ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி there are people who does not know about English, they make millions. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பேன், இந்த ஃபேஸ்புக்கில் என்னோட ப்ரொஃபைலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒருத்தனை ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போய் மீட் பண்ண ஒரு குரூப்பை சைனாக்கு. ஐ யூஸ் டு ட்ராவல் டு சைனா ஆஃபன். ஸோ அங்கே போகிறப்ப என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து பின்னாடி இந்த காலேஜ் மாதிரி வச்சுக்கோமே, முன்னாடி வந்து கம்பெனிஸு, பின்னாடி வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட். ஐ வெண்ட், நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணேன், டே அங்கே உங்களை மாதிரி ஒரு அமேசானில் ஒருத்தன் வந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்காண்டா, நீ அவனோட ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு நான் வந்துடுறேன் ஒரு 10 நிமிஷத்துலன்னா. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைனாக்காரன் ஒரு 4 பேர் உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தானுங்க. அவனுக்கு எப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தானுங்கன்னா, இந்த மூடர் கூடம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இட்ஸ் டூ ஓல்ட் ஃபார் யூன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மூடர் கூடம்னு ஒரு படம் இருக்குது. அந்த மூடர் கூடம் படத்தில் ஒரு 4, அந்த படத்தோட ஸ்டோரி லைன் வந்து தே ஆல் லைக் அ வெரி முட்டாள்கள் அப்படி வச்சுக்குவோம். அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பான் அவனுக்கு, டே தம்பி என்னோட ஒரு வைர நகையை வச்சு ஒரு பொம்மையை ஒருத்தன் திருடிட்டு போயிட்டான், அதை நீங்கள் போய் எடுத்துகிட்டு வரணும், இதுதான் உங்கள் டாஸ்க்கு அப்படின்வான். சரி சார், அதில் எப்படி இருக்கும் அந்த பொம்மை அப்படின்னு கேட்பான். அதில் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம்னு எழுதியிருக்குண்டா அந்த பொம்மை இல்லை அப்படின்வான். அதான் சார், அதை வரைஞ்சி காட்டுங்க அப்படின்வான். வரைஞ்சி காட்டுறதா? அதான் சார் வரைஞ்சி காட்டுங்க அப்படின்வான். அதில் வந்து ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம்னு எழுதி இப்படி திருப்பி வைப்பானா, அவனுக்கு அந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறப்ப அதை வந்து ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் பார்த்துருவானுங்க. இவனுக்கு அந்த வீட்டுக்கு திருட போயிடுவானுங்க. திருட போய் பார்த்தா அந்த பொம்மை இவன் முன்னாடியே தான் நிற்கும். கடைசி வரைக்கும் திருடவே மாட்டானுங்க, எடுக்கவே மாட்டானுங்க. வீடு ஃபுல்லாக சுற்றுவானுங்க. அவனுக்கு ஆளுகளாம் வந்து அவனுக்கு கலையெல்லாம் கட்டி தொங்க விட்ருவானுங்க. தலைகளாக கட்டி தொங்க வரப்போ தான் தெரியும், அது ரிவர்ஸில் பார்க்கும்போது அது இதுதான் பொம்மை தான் நம்ம தேடி வந்தோன்ற மாதிரி. லிட்ரலி யூ டோன்ட் பிலீவ் இட். சைனாவில் இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு ஆட்டோக்கார்ட்ட போய் நான் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 90038ன்னு சொல்கிறாருல. ஆனால் சைனாவில் ஒருத்தனுக்கு கூட இங்கிலீஷ் தெரியாது. யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், ஒருத்தனுக்கு கூட இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஹவு தே ஆர் லிஸ்டிங். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஒரு கார்லாண்ட் ஒன்று காமிச்சேன்ல, அவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்கன்னா தமிழ் டு சைனீஸுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சுருக்கானுங்க. கோ அண்ட் கிளிக் ஹியர்னு சைனாவில் எழுதியிருக்கும். இவன் அப்படியே போய் அந்த லாங்குவேஜை என்னன்னே தெரியாமல் போய் கிளிக் பண்ணுவான். கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் சைனாவில் சொல்கிறத டைப் பண்ணுன்னு சொல்லி கூகுளில் டைப் பண்ணி அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சைனா டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி, அது கரெக்டாக இருக்குமா தப்பாக இருக்கலாம் அவனுக்கு தெரியாது, காப்பி பண்ணி அப்படியே தூக்கி கொண்டே போட்டுருவானுங்க. இந்த மாதிரி 4 பேர் செஞ்சுட்டு இருக்கானுங்க ஒரு வேலை. அந்த கம்பெனியோட மொத்த ஸ்ட்ரைட் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். 4 பேர், 4 மூடர் கூடம் குரூப் வச்சுக்கோ. தேவர் லிட்ரலி மேக்கிங். அதுலேருந்து ஒரு பாஸ்ன்னு ஒருத்தன் வந்தான், அவனும் ஒரு சைனாக்காரன் தான். ப்ராப்ளி ஒரு 22 இயர்ஸ் இருக்கும் அவனுக்கு. ஹீ கேம் இன் லம்போகினி. லம்போகினியோட நம்ம ஊர் காசு வந்து 7 கோடி ரூபா 6 கோடி ரூபா இருக்கும் அந்த காரோட காஸ்ட். ஹி வாஸ் ஆல்மோஸ்ட், அவன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு வந்துட்டேன். அவனுக்கு இங்கிலீஷ்லாம் தெரியும். அவன் அந்த பாஸ் மட்டும்தான் ஓரளவு தருமாறி இங்கிலீஷ் பேசுகிறான். வெளியே வந்துட்டு எங்களோட டேட்டாவை எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தேன், ஹவு மச் ஹீ இஸ் மேக்கிங் அ மணி அப்படின்னு சொல்லி. யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், ஹீ இஸ் மேக்கிங் ஆல்மோஸ்ட் 30 crores at the age of 22 per month, not per year. You imagine how big they are. அண்ட் நம்ம பசங்க 30,000 ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஸோ த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ வாட் யூ திங்க் அண்ட் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் செட்டிங் பிஹைண்ட். இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸோ நீ வந்து பெரிய பெரிய குரூப்போ காலேஜ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். இட்ஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் திங், வெரி 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 திங்க் இன் அ வெரி பேஸ் வே. நானும் இப்படி தான் நினச்சேன். நீ இதெல்லாம் சொல்கிறேன்ல, நான் ஒரு கல்யாண மண்டபம் வாங்கினேன் ஒரு 10 கோடி ரூபாய் 8 கோடி ரூபாய்க்கு. யூ டோன்ட் பிலீவ் இட். நான் அதை எப்படி சம்பாரிச்சேன்னு நீ கேட்டிங்கன்னா யூ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் மீ. ஐ ஜஸ்ட் சோல்ட் அ ஸ்பூன், 5 lakh ஸ்பூன்ஸ் க்ளோஸ் டு அந்த ஒரு கம்பெனி ஆர்டர் வந்து ஒரு ஆர்டர் எங்களுக்கு வந்துச்சு. இட்ஸ் த ஆர்டர் வேல்யூஸ் க்ளோஸ் டு 5 crores. ஒரு ஸ்பூன் 1200 ரூபா. இஃப் யூ டோன்ட் பிலீவ் இட், பக்கத்தில் etsy.com போய் சீரியல் கில்லர்னு அடிங்க மேம். சீரியல் கில்லர், CES இல்லை CE, சாப்பிட்ற சீரியல். CEREAL சீரியல் ஸ்பேஸ் கில்லர் ஸ்பேஸ் ஸ்பூன். அதில் பார்த்துக்கோ, அந்த கடைசியாக இருக்கிற ஸ்பூனோட ரேட்டை பார்த்துக்கோ. எவ்வளோ போட்டிருக்கு? ஒரு ஸ்பூனோட ரேட் நம்ம ஊரில் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 13 ரூபா.
ஹோல்சேலில் வாங்கினா 8 ரூபா தான். ஸோ இதுக்கு இந்த சீரியல் கில்லர்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு மிஞ்சி போனால் 5 ரூபா கேட்பானுங்க. ஒரு லேசர் மிஷினில் கேட்டு ஒரு டவுனில் போனால் 5 ரூபா கேட்பானுங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மேக்கிங் காஸ்ட்? 18 ரூபா. அஸ்யூம் you are just selling 1 spoon, 1 garland, 1 Excel sheet. How much money you make? Just அதாவது out of 650 crores மக்கள் தொகையில் I am not telling you to sell 100 this இல்லை. 3 பேர் 3 கஸ்டமர் உன்ட்ட வாங்கினா how much money you make? யூ இமேஜின், நான் இப்போ இந்த பேரெலாம் நான் சொன்ன பேரெலாம் நீங்கள் முன்னாடி கேள்விப்பட்டதில்லை. இந்த சீரியல் கில்லர் ஸ்பூனோ இந்த கார்லேண்டோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை. அப்போ இதை தாண்டி எத்தனை ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பேன்னு பார்த்துக்கோ. நீ லிட்ரலி உட்காந்து மேம் அப்படியே போய் ஏடிஹெச்டி பிளானர்னு அடிங்க. இல்லை அதில் ஹெச்சிலையா சர்ச்லையே பிளானர்னு பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களாடா? ஏடிஹெச்டி ஸ்பேஸ் பிளானர். கரெக்டு தான். இது ஏடிஹெச்டி அப்படின்றது அந்த ஸ்பெஷல் சைல்டு, அந்த ஜாரே தமீன் பர் பார்க்குறீங்களா அந்த படத்தில் வர மாதிரி அந்த ஸ்பெஷல் சைல்ட்ஸ் அவங்களுக்காக அவங்க அம்மாக்கள் வாங்குகிற ஒரு பிளானர். அந்த குழந்தைகளோட அம்மாக்கள் வாங்கி குழந்தைய எப்படி வளர்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு பிளானர். மேம் அதில் அந்த கண்ட்ரி இருக்குல்ல, அந்த சைன்இன் பக்கத்தில் ஒரு கண்ட்ரி இருக்குல்ல, அதை போய் யூஎஸ்ஆ மாற்றுங்களேன். சரி ஓகே விடுங்க, ஐஎன்ஆர்லேயே இருக்கட்டும். ஐயோ போயிடுச்செல்லாம். இல்லை ஃபயர்ஃபாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. இட் வாஸ் அ க்ரோம். ஆல் டேப் கொடுங்க. போயிடுச்சா க்ரோம் போயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ யூ டோன்ட் பிலீவ் இட். ஸோ அந்த ஏடிஹெச்டி பிளானர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வேணால் நெட்டில் அடிச்சு பாருங்க. ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சாம்பிளாக 1-2 ப்ராடக்ட் சொல்கிறேன். தேர் வில் பி thousands and thousands ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் நாளைக்கு போய் ஹெச்சி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டை டார்கெட்டாக வச்சுங்க. நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் மேம் உங்கள் காலேஜில் டார்கெட் வைக்கும் போது உங்கள் பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது ஒன்று வச்சுருங்க. ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் தே ஹாவ் டு செல் 10 products a monthன்னு ஒரு டார்கெட் கொடுங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் பிகம், யூ டோன்ட் நீட் அ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஹியர் ஆஃப்டர். ஸோ அப்படிங்கிறது கூட we can make 100 entrepreneurs in a year. So that's easy it is ன்னு சொல்கிறேன். That's easy it is. So it's not a rocket science. It's not a நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு புத்திசாலிலாம் கிடையாது. I just think in a very practical and simple ways, and instead of I'm not making any products which is required by automobile industry or rocket industry, I just sell the spoon. அவ்வளோதான். As simple as that. Paper garland, very very basic stuff I sell it. You not even imagine whether this product is selling. I sell for L'Oreal னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு தெரியும்ல, you buy it anywhere. So we sell it to the headquarters க்கு ஒரு பேக் ஒன்று அனுப்புகிறோம். நீங்கள் கரூரில் 8 ரூபா அந்த பேக். we sell it for close to 400 rupees 500 rupees. 8 ரூபாய்க்கு வாங்கி 450 ரூபாய்க்கு ஒரு பிரிண்டிங் மட்டும் போட்டு அனுப்புகிறோம். இவ்வளோ தான் நான் பண்ணுறேன். we sold almost ஒரு ஆர்டரோட வேல்யூ 40 lakhs 50 lakhsக்கு we sell it in that way. ஸோ கரூரில் ஒரு ஹோம் டெக்கர் இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கிற கூட அவ்வளோ செல் பண்ண மாட்டார். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். டோன்ட் திங்க் இன் அ வெரி நேரோட் வே. டூயிங் பர்கர் பண்ணுறேன், கெஃபே பண்ணுறேன், டீ கடை வைக்கிறேன், ஜூஸ் கடை வைக்கிறேன்லாம் யோசிக்காதீங்க. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கல. அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க. நீ பண்ண வேண்டிய வேலை think in a way which not others doing it. So that is what I request you to do it. So if you really want to do, focus on this kind of a business. இது அவசியம் கிடையாது, e-commerce அவசியம் கிடையாது. You think in a very very easier way. The fund is not at all required for any businesses. If you just have an idea, bank will come and beg you to make you a fund, any amount, any crores. நீ ஒரு 50 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு $US வந்து உட்காந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. பேங்க் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். டப்புன்னு அடுத்த நாள் மேனேஜர் வந்துட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை போட்டு வந்து உட்காந்துருவார். சார் உங்களுக்கு எத்தனை கோடி வேணும்னு சொல்லுங்கள், அத்தனை கோடி நான் சாங்ஷன் பண்ணுறேன், யூ டூ அ குட் பிஸ்னஸ்னு சொல்லுவார். அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 1% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் லெஸர் தேன் தட். ஸோ தட்ஸ் ஹவு த ஃபண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க்ஸ். அதர்வைஸ் நீ போய் என்ன தான் உன் சொந்தக்காரன் ஃப்ரெண்டு காலில் விழுந்து 1 லட்ச ரூபா கொடுக்குறானாலும் ஒருத்தனும் கொடுக்க மாட்டான். இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி. நீ வெளியே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு பேங்க் கடன் கொடுக்கும், இந்த முத்ரா லோனில் எனக்கு காசு வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ணிடுவேன்லாம் நினச்சிடாத. ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டாங்க until unless you prove your business or your capabilities. So that's the real truth. Okay, சரி டைம் ஆயிடுச்சு. To complete your sessions, first of all, as an MBA, and I want to make you
certain things which I really not reading anywhere or நான் ஏதோ படிச்சுட்டோ வாட்ஸ்அப் படிச்சுட்டுலாம் நான் வந்து சொல்லலை, ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டு சொல்லலை. I practically felt in that way and that is what I come from heart. See, நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ட்ரீம் இட் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல. உங்கள் அப்துல் கலாம்லேருந்து கனவு காணுங்கள், இதையே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, விஷன் பண்ணுங்கள், கனவு காணுங்கள், ட்ரீம் இட்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நானும் உங்கள் மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கப்போ இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் போயிடும். பட் ஆக்சுவலி இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் எக்ஸாக்ட்லி மீன்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் டூ தட்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இந்த ட்ரீம் இட் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, கனவு காணுங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, நம்ம என்ன யோசிப்போம், பேசிக்லி ஏதோ ஒன்று நினைக்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா. That's not the meaning. When I read more about this visualization, manifesting, this, that and everything, I come to know about certain things. And the visualization point அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபார் an example, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன கனவாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி ஒரு இதாக இருக்கணும் இல்லையா. You have to visualize. You don't feel anything in between. ரிசல்ட்ஸை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணணும். விஷுவலைஸ் பண்ணணுன்னா எந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலிங்காக விஷுவலைஸ் பண்ணணுன்னா, ஐ எம் பையிங் அ ஹோம், நான் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட ஒரு பெரிய வீடை கட்டி நான் என் காரில் கொண்டு வந்து அவங்கள கண்ணை கட்டி திறக்க வச்சு, அந்த புண்ணியதனைக்கு எங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பா எவன்லாம் கண்ணு வச்சானோ, அத்தை எவன்லாம் எங்கள் அப்பாவை கேவலப்படுத்தினானோ எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எங்கள் அப்பா முன்னாடி அவரை வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி நான் அதை பண்ணுறப்ப அவங்க ஒரு ஃபீல் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்போ உனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும்ல, அந்த ஃபீலை ஹோல்ட் பண்ணணும். நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல. அதை வந்து நீ எவ்ரிடே யூ ஷுட் சி அஸ் அ விஷுவலைசேஷன். உன் வீடு இப்போ இந்த கலர் தான் இருக்கும், இது பெயிண்ட் தான் அடிச்சிருக்கும், இந்த கலர் கிளாஸ் டோர் தான் இருக்கும், இந்த கலரில் தான் ஓப்பனிங் வச்சுருப்பேன், உங்கள் அப்பா இந்த சட்டை தான் போட்டிருப்பாரு, உன் தங்கச்சி இப்படி தான் இருக்கும், இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் எடுக்க போகிறோம், இந்த டெக்கரேஷன்ஸ் தான் பண்ண போகிறோன்னு உன் விஷுவலைசேஷன் இருக்குல்ல. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஐ எம் பையிங் ஹோம். You have to visualize what's going to happen. அதுதான் வந்து visualization சொல்கிறாங்களே. இப்போ இந்த எலான் மஸ்க் இப்படி பண்ணுறாரு, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பண்ணுறாரு, he was a very software engineer, how he is doing automobile, how he is doing space x, how he is doing underground projects பண்ணுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட், இட்ஸ் அபவுட் த விஷுவலைசேஷன். இந்த விஷுவலைசேஷன் வந்து ரொம்ப 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 ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும். See, when I was doing a happy ending, it was a second store or third store when I was in the January அந்த பிஹைண்ட் நோட்ஸில் எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வந்துச்சு ஆவுடைய பண்ணோட. அப்போ அவர் கேட்டார், வாட் வாஸ் த பிளான் ஃபார் ஹாப்பி எண்டிங் ஃபார் next 1 year கேட்டார். எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியல. I randomly told I was in the imagination of I make 100 stores in 1 year. I told to my team, nobody have believed it, but you don't believe it. Within like 4-5 months we made like 50 stores in 4 months, and we have another pipeline of 60 to 70 stores in another 1 year. We made it in London, Europe and everywhere, here and there. Every week we are opening a new stores. So it doesn't happen just like that. I visualized it. I know it's going to happen ன்றதை நான் ரொம்ப ஆணித்தனமாக நம்பினேன். அதுதான் வந்து it makes you to happen தவிர just thinking, doing it will not happen. So you have to put your hard work, you have to visualize it and you have to do the things in the right way. அதுதான் வந்து உன்னை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகுமே தவிர nothing else. Nobody will help you, your friend, your relatives, nobody will help you. எனக்கு யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலன்ற காரணங்கள்லாம் யாருமே கேட்கறதுக்கு தயாராக இல்லை. If you win, they will come. If not, you have to run on your own. இவ்வளோதான் practically. Okay. Thank you so much for your time and listening all my stories, and wish you all the success. Probably if the time permits, next year ஏதோ ஒரு டைமில் I will come and meet you again, and I expect you to all do some or other in this honeymoon period. அந்த 2 years வந்து உன்னோட ஹனிமூன் பீரியடாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த டைமில் தான் உன் பேரண்ட்ஸ் உன்னை பெருசாக டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா தான் எக்ஸாம்ஸ் வரும். நீ எப்படி பண்ணுவேன், இப்போ தான் ஓடி நிறையா கிடைக்கும், MBAக்கு தான் ஓடி நிறையா கிடைக்கும், என்ன வேணாலும் நீ இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் you try everything you want in these 2 years, be successful and don't go for உன்னோட எய்மே வந்து நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு நீ ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சாதான் நீ உனக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ண முடியும். புரியுதில்ல? ஸோ ட்ரை doing those things. Wish you all the very best. See you all after 2 years. Thank you so much, sir, for your inspiring and insightful address. Your words. ஓகே, ADHD பிளானர் அது எவ்வளோட போட்டிருக்கு? 1 மேம் பேக் போங்க இல்லை பேக் போங்க, மேலே இல்லை ADHD பிளான்னு சர்ச்சில் போடுங்க. ADHD பிளானர்
search. It's okay ma'am, no problem. இல்லை அந்த 4வது லிங்க்கை கிளிக் அந்த நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ண அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்களே 10 ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு போங்க சார்னு சொல்லாத, நான் காட்டுறது 4 ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி காட்டிட்டேன். ஸோ இது மாதிரி இஃப் யூ சர்ச் ஒன் ஹோல் டே யூ ஃபைண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ராக்கெட் சயின்ஸ் டு டூ சர்ச் ஃபார் திஸ். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பிளானர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு நீயே கற்றுக்கோ. நான் சொன்னால் நீ வந்து ஒரு ஆங்கிளில் தான் யோசிப்ப, அப்போ உன்னோட செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் இருக்காது. நீயே கற்றுக்கிட்டா தான் உன்னால் நிறையா கண்டுபிடிக்க முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஆல் த பெஸ்ட். Thank you so much, sir, for your inspiring and insightful address. Your words have truly lit a spark in every young mind present here. And now the session is open for questions. Students, if you have any queries, you can ask. வழக்கமாக கேட்க மாட்டீங்களடா? சார், இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், அதை சஸ்டைனபிளாக வச்சுருக்கறக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போகிறக்கும் நம்ம கோல் வந்து மணி மேக் பண்ணுறதா இருக்கணுமா, இல்லை சொசைட்டியில் ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கணுமா? ஏன்னா உலக லெவலில் பெரிய பெரிய பில்லியனர்ஸில் எடுத்து பார்த்தா அவங்களோட என் கோல் வந்து மணியாக இருக்கிறதில்ல, அவங்களுக்குள்ள ஒரு விஷன் இருக்குது. மணி வந்து அவங்களுக்கு பை ப்ராடக்டாக தான் இருக்கே தவிர அவங்க விஷன் வந்து வேறையாக இருக்குது. ஆனால் அவங்க தான் பில்லியனர்ஸாக இருக்காங்க. தட்ஸ் ட்ரூ. ஆக்சுவலி இது 2 விதமாக எடுத்துக்கலாம். அந்த சோஷியல் காஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு கேட்டால் கண் துடைப்பு தான் சொல்கிறேன், சரியா? சோஷியல் காஸ் இஸ் மேட்டர்ஸ். பட் நீ எப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு 10 ரூபா காசு கொடுப்ப? உங்கள்கிட்ட 1000 ரூபா இருந்தால் தான் கொடுப்பேன், கரெக்டு தானே? அப்போ 1000 ரூபா எப்படி நீ சம்பாதிப்ப? அப்போ நீ சொல்லு, நீ 10 ரூபா கொடுக்குறது அப்ஜெக்டிவா, 1000 ரூபா சம்பாதிக்கிறது அப்ஜெக்டிவானு? 1000 ரூபா சம்பாதிக்கிறது அப்ஜெக்டிவ். ஸோ டு பி ப்ராக்டிக்கல், நீ சொன்னதில் 50% கரெக்ட். ஆக்சுவலாக வந்து த மணி இஸ் நாட் த கோல் ஃபார் த பிஸ்னஸ், ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கு இன்டர்னலாக ஒரு கோல் இருக்கும். இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிறேன், நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் நான் கணக்கு போட்டதே கிடையாது. நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன், எவ்வளோ மாதம் எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் லாஸு, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ நெவர் செக்ட் இட். ஸோ த ரீசன் இஸ் ஐ எம் ரன்னிங் ஃபார் மை ஓன் பர்பஸ். அதை மை ஓன் பர்பஸ்னால் என்னோட செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேனே தவிர எனக்கு இது செஞ்சால் இவ்வளோ காசு வரும், இது செஞ்சால் இவ்வளோ காசு வரும்லாம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் கணக்கு தானே தவிர, ஆஸ் யூ டோல்ட், யூ ஹாவ் டு ரன் ஃபார் அ விஷன், யூ ஹாவ் டு ரன் ஃபார் அ சம்திங். இப்போ நான் பண்ணுறேன்னா இப்போ 100 கடை வைக்கணுங்கிறதா என்னோட, இந்த வருஷத்தில் எனக்கு 100 கடை வைக்கணுங்கிறதா என்ன டார்கெட். அடுத்த 2 வருஷத்தில் நான் 50 ரூபா சம்பாதிக்கணுங்கிறதா என் டார்கெட். அது எப்படி பண்ண போகிறேன், எப்படி செய்ய போகிறேன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு பேசிக் பிளானை க்ரியேட் பண்ணுவேன். ஸோ அப்படி தான் நான் ஒர்க் பண்ணுவேனே தவிர டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸில் நான் தலையிட மாட்டேன். டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது ஐ டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் இன்றைக்கி என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்தாங்களா, அட்டண்டன்ஸ் பார்த்தோமா, இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஐ ஒர்க் ஃபார் ஹவு டு ஐ அச்சீவ் இந்த பிகர் கோல்ஸ், பிகர் விஷன். ஸோ அப்போ அந்த விஷனை நோக்கி நீ ஓடினா தான் நீ மற்றதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியுமே தவிர சிம்பிள் திங்ஸுக்கு நீ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினா உன்னால் முடியாது. இப்போ நீ பார்த்துருக்கீங்களா, இந்த மளிகை கடையில் வந்து ஒரு அண்ணாச்சி கல்லாப்பொட்டிலே உட்காந்துருப்பார், பார்த்துருக்கீங்களா? அவர் ஹீ இஸ் ரன்னிங் அ ஸ்டோர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, பட் ஹீ வில் நாட் க்ரோ. ஆனால் சரவணா ஸ்டோர் செல்வரத்னம் அண்ணாச்சி என்ன பண்ணுறாரு, படத்தில் நடிக்கிறாரு, இங்கே பண்ணுறாரு, அங்கே பண்ணுறாரு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு? ஸோ ஹீ நோஸ் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் த பீப்புள் டு பை மோர், ஐ ஜஸ்ட் ஆப்ரேட் இட் அப்படிங்கிற ஆங்கில் தான் நீ யோசிக்கணும். ஸோ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் த ஆப்ரேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், யூ திங்க் ஆன் த சேல்ஸ் அண்ட் growth perspective. As well as the social cause is important, you have to set a measurement. இப்போ நான் சொல்கிறதுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், பட் இருந்தாலும் I don't want to that. So சோஷியல் காஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அபவுட் டூயிங் சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டிஸ். இப்போ எனக்கு வந்து பொலிட்டிக்ஸ் மேலேயும் எனக்கு வந்து கடவுள் மேலேயும் நம்பிக்கை கிடையாது. ஏன் கிடையாதுன்னா, கடவுளை விட்டுரு. ஸோ பாலிட்டிக்ஸில் ஏன் நம்பிக்கை இல்லைன்னா, மன்மோகன் சிங்காலேயோ அப்துல் கலாமாலேயோ பண்ண முடியாத வேறு யார் வந்தாலும், டோன்ட் டேக் இட் மீ இன் த ராங் வே, ஸோ யார் வந்தாலும் பண்ண முடியாதுங்கிறதான் என்னோட அபிப்பிராயம். ஏன்னா டு டூ சம்திங் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் சம்திங், கரெக்டு தானே? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், மன்மோகன் சிங் யாருன்னெலாம் உங்களுக்கு தெரியாது. மன்மோகன் சிங் எத்தனை வருஷம், நம்ம 10 years he was a prime minister and he was head of finance in Harvard University. அதாவது ஹார்வர்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி டு டீச் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த காலேஜில்
ப்ரொஃபஸர் இவர் தான். அப்போ பார்த்து எப்பேற்பட்ட கையின்னு. அந்த கையாலேயே நம்மளால் முன்னில்லைன்னா அப்போ என்ன ரீசன்னு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ப்ளீஸ் பி சீட்டட். Please be said. So actually I'll tell you a kutti story. I'm not relating to anything. So but if you understand this, you understand everything. To answer his question, I was traveling in சென்னையில் ரம்பத்தூரில் ஒரு சின்ன ஒரு ரோட்டில் நான் ஓலா போட்டு போயிட்டுருக்கும்போது அந்த டிரைவர் சொன்னான், சார் ரோடு பாருங்க சார் எப்படி இருக்குது, குண்டும் குழியுமாக இருக்குது, இவனை காசெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல சார், அப்படி சார் இப்படி சார் திட்டிகிட்டே வந்தான். நான் அப்போ அவன்கிட்ட கேட்டேன், ஏண்டா தம்பி நீ உங்கள் ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர்ரா அப்படின்னேன். எங்கள் ஃபேமிலியில் 4 பேர் சார், நான் எங்கள் 5 பேர் சார், நான் அம்மா அப்பா தங்கச்சி ஒன்று தம்பி ஒன்று அப்படின்னா. என்னடா பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை சார், கொஞ்சம் இதாக இருக்கார், அம்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க, தம்பி படித்து இப்போ தான் முடிச்சிருக்கான், தங்கச்சி படிச்சிட்ருக்கா அப்படின்னா. அதோட அந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோ. அஷ்யூம் வாட். நான் அப்போ கேட்டேன், ஏன்டா இப்போ உனக்கு ஒரு 5,000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது, 10,000 கிடைக்குதுன்னா என்னடா பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் சொன்னான், நான் என்ன சார் 5,000 வச்சு என்ன சார் பண்ண முடியும், மிஞ்சி போனால் ஒரு படத்துக்கு போவோம், இல்லாட்டி ஒரு எல்லாத்தையும் சாப்பிட கூட்டிகிட்டு வருவோம், மிஞ்சி போனால் ஒரு ட்ரெஸ் எடுப்பேன், அவ்வளோதான் பண்ணுவோம். That's where the India is. Assume அவனோட சம்பளம் 30,000 35,000 சம்பாதிக்கிறேன்னா, அவன் தம்பி வேலைக்கு போனான்னு வச்சுக்கோ, அவன் ஒரு 25,000 சம்பாதிக்கிறான்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்? பெட்டர். அஷ்யூம் அவன் தங்கச்சியும் வேலைக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோ, அது ஒரு 20,000 சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுக்கோ, அப்போ ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன் ஃபார் பெட்டர். அஷ்யூம் அவங்க அப்பாவும் வேலைக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கோ, 1,00,000 சம்பளத்துக்கு வந்துடுவாங்களா? ஃபேமிலி வில் பி ஃபார் பெட்டர், ரைட்? தட்ஸ் வேர் we are is. Out of 154 crore people, you go and check it out in ChatGPT, we are just paying 1% of people paying the taxes. இந்த 154 கோடி, அதாவது 100 பேத்தில் ஒருத்தர் டேக்ஸ் கட்டுறப்ப என்ன நிலைமையோ இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. அஷ்யூம் இந்த 154 பேரில் 30 பேர் 10 பேர் டேக்ஸ் கட்டினாங்கன்னா வாட் would be the difference நீ அஷ்யூம் பண்ணிக்கோ. this is what we are. So to give something to the country, we have to earn for our country. So that is what my vision is, and to change the society, only the education and the money will make the changes. இப்போ பில் கேட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தாருன்னா அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம், கரெக்டு தானே? So that's what the country difference is. So you have to make money to improve the society, not somebody will come and give you as a free money. What is next? சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம்டா, பாவம் போர் அடிக்குது ஒன்றுக்கலாம். சார் உங்களோட கெரியர்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ண பிஸ்னஸில் உங்களோட மெயினான ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ரிஸ்க். ஃபஸ்ட்டு ஐ ஐடென்டிஃபை த கேப். அதாவது இப்போது ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோவேன், இது ரெசார்ட் எடுத்துக்கோ, ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கோ, வாட் எவர் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ, I'll identify what is my USPன்றதை டிஃபைன் பண்ணுவேன். USPங்கிறது உனக்கு தெரியல, யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், அதுதான் USPன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நீ ஏன் போலார் பேரில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது, நீ ஏன் ஹாப்பி எண்டிங்கில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்றதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுவேன். அந்த ஸ்டோரி தான் என்னோடய சேல்ஸ், அந்த ஸ்டோரி தான் என்னோட பாயிண்ட். இப்போது நீ உன்னோட ஃபேவரட் ட்ரெஸ் கிடையாது, ட்ரெண்ட்ஸு. அப்போ மைண்டில் டக்குன்னு வருது இல்லை, ஒய் நீ ஏன் மற்ற கடைக்கு போக மாட்டேங்கிற, ஏன் ட்ரெண்ட்ஸுக்கு போகிற? குவாலிட்டி, ப்ரைஸ், ஜூடியோ, கரெக்டு தானே? ஜூடியோன்னு மைண்டில் என்ன வருது? ட்ரெண்டி, காஸ்ட் கம்மி, அஃபோர்டபுள் அண்ட் ஓரளவு டீசென்ட் குவாலிட்டி, இட்ஸ் அ டாட்டா பிராண்ட். இதனாலும் மண்டையில் வருதா? ஸோ இதுதான் மேட்டர். ஸோ வென்எவர் யூ கிரியேட் சம்திங், இட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் இன் த கஸ்டமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒரு பிராண்டை சொன்னால் என்னது அவன் மண்டைக்குள்ளே வருதுங்கிறது நீ க்ரியேட் பண்ணணும், அதை புகுத்தணும். அதுதான் கிரியேட்டிங் அ பிராண்ட். யூ காட் இட்? ஸோ இதுதான் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் ஐஸ்கிரீம் க்ரியேட் பண்ணுறன்றது கிடையாது. நான் ஐஸ்கிரீம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஐ டிஃபைன் மை செல்ஃப், வாட் இஸ் மை USP, இவனை விட நான் எப்படி பெட்டராக கொடுக்க முடியுன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேனே தவிர, நானும் ஐஸ்கிரீம் 10ஓட 11 ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறேன்லாம் பண்ண மாட்டேன். கிளியர்? ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஐ நெவர் திங்க் அபவுட் ரிஸ்க் நான் சொன்ன மாதிரி, நான் இந்த இப்போ சொன்னாங்களே, ஆக்சுவலாக அதில் சொன்னதில் ஒரு பாயிண்ட் அந்த ப்ரொஃபைலில் கொஞ்சம் எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அந்த கிருஷ்ணவிலாஸ்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று சுங்கம் ஜங்ஷனில் ஒன்று வச்சுருந்தேன். ஐ இன்வெஸ்டட் க்ளோஸ் டு 30 lakhs. வி ஜஸ்ட் ஷட் இட் டவுன் இன் 4 months. இட் வாஸ் எப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டை மூடுவாங்க, கூட்டம் வராட்டி மூடுவாங்க, கரெக்டு தானே? என் கடையில் ஆல்மோஸ்ட் பர் டே இட் வில் பி 1 lakh rupees சேல்ஸ் நடக்கும். அட்லீஸ்ட் 75,000 சேல்ஸ் நடக்கும். எவ்ரிபடி யூ கோ அண்ட் செக் த கிருஷ்ணவிலாஸ் ரிவ்யூஸ், ஸ்டில் இட் ஹேஸ் அ 4.8 star 4.9 star இருக்கும்.
இட் வாஸ் நாமினேட்டட் கோயம்புத்தூரோட பெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் அதுவும் ஒன்றா போட்டிருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு இட் வாஸ் அ குட் குவாலிட்டி ரெஸ்டாரண்ட் தான். I closed it just because I can't manage it. ஸோ என்னால் 35 பேர்த்தெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. இட் வாஸ் ஸோ ஹெடேக் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ couldn't concentrate on my rest of the business. ஸோ அதனால் I just closed it with 35 லட்ச ரூபா 3 மாதத்தில் I get back like 10 lakhs rupees in back. அவ்வளோதான் 10 லட்ச ரூபா. ஸோ I never think of ரிஸ்க். பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ரிஸ்க். நான் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். எம்பிஏக்கு வந்து 2 பேர் தான், 2 விஷயம் தான் நீ எம்பிஏல நீ கற்றுக்கணும்னு நினச்சின்னா 2 விஷயந்தான். ஒன்று சேல்ஸ், ஒன்று ரிஸ்க். சேல்ஸும் ரிஸ்க்கும் உன் கையில் எப்போ தெரியுதோ யூ வில் பி த மாஸ்டர், யூ வில் பி த பர்ஃபெக்ட் மாஸ்டர். நீ வந்து எப்போ நீ டியூன் ஆகிட்டேன்னு நீ நினச்சிக்கணும் தெரியுமா? உன்னால் ஒரு பொருளை விற்க முடியும்னு நீ இந்த 2 வருஷமாக நீ கற்றுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலை, நான் இன்ட்ரோவர்ட் சார், நான் மூடி சார், நான் இப்படி சார், நான் யார்ட்டையும் அவ்வளோ பேச மாட்டேன் சார்லாம் யாரும் அதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. nobody bothers, nobody wants to correct you or mold you. You have to correct yourself, you have to talk to the strangers, you have to talk to the people and make a sales. நீ வேணால் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் வேணால் எடுத்துக்கோ, இன்க்ளூடிங் ஃப்ரம் எலான் மஸ்கோட ஸ்டோரி கூட படிச்சுட்டு வா. ஹூ இஸ் எலான் மஸ்க், ஹவு த பில் கேட்ஸ் கிரியேட்டட். நீங்கள் எல்லாம் பில் கேட்ஸ் வந்து யூ திங்க் அபவுட் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் விண்டோ சாஃப்ட்வேராக தான் தெரியும். வேர் ஹி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம்ன்றதை படிச்சுட்டு வா. வேர் ஹி த ஜெஃப் பெசோஸ் கேம் ஃப்ரம்னு படிச்சுட்டு வா. எவ்ரிபடி ஹாவ் அ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, ஹாவ் பிகம் அ சேல்ஸ்மேன். ஒரு சேல்ஸ்மேனால் மட்டும்தான் ஒரு பில்லியனராவோ மில்லியனராவோ ஆக முடியுமே தவிர இன்டெலிஜென்ட்டால் சம்பளம் வாங்கிட்டு கோடு தான் அடிக்க முடியும். நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லை? ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இன் நெக்ஸ்ட் 2 years இஸ் ஜஸ்ட் சேல்ஸ். ஜஸ்ட் and if you really want to think about the billionaires mindset, there is a website, there is a YouTube channel called School of Hard Knocks. HARD knocks na தட்டுறது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. School of Hard Knocks. அதில் போய் பாரு. He interviewed only billionaires. பில்லியனர்ஸும் மில்லியனர்ஸ்க்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்லிடுறேன். மில்லியனியருங்கிறவன் ஒரு 8 கோடி ரூபா வச்சுருக்கவன், பில்லியனியருங்கிறவன் 8000 கோடி வச்சுருக்கவன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த 8000 கோடி அவன் எப்படி சம்பாரிச்சான்னு நீ கணக்கு போடி எல்லாம் அந்த அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற ஒரே வார்த்தை சேல்ஸ். ஐ நோ ஐ வில் செல் வாட்டர் டு த ஃபிஷ். இதுதான் வந்து உன்னோட டேக்லைனாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் 2 years. என்ன வேணாலும் நீ பண்ணிக்கோ. ஐ வில் செல் இட் டு யூ, ஐ வில் செல் இட் டு எனி ப்ராடக்ட், எனி கஸ்டமர்ஸ். இதுதான் உன்னோட அப்ஜெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா யூ நாக் இட் டவுன் டு த கோர். Answer your question, risk management, I don't bother about losses. I only focus on my next moves. Risk management it's always there. When I take risk na, இப்போ என்கிட்ட 10,000 ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, உன்ட்ட ஒரு 10,000 ரூபா இருக்குது, 1 லட்ச ரூபா இருக்குது. நீ எத்தனை ரூபா போனால் நீ கவலைப்பட மாட்டேன். 1 லட்ச ரூபாவில் 10,000 ரூபா போனால் கவலைப்பட மாட்டேன், கரெக்டு தானே? 1 லட்ச ரூபாயும் போச்சுன்னா கவலைப்படுவேன். அப்போது அந்த ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது என்னோடய அசட் வேல்யூவில் 10% to 20% லாஸ் ஆச்சுன்னா நான் கவலைப்பட மாட்டேன். அது வரைக்கும் நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன். நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல? இஃப் ஐ ஹேவ் அசட் வேல்யூ ஆஃப் 30 crores நான் 3 கோடி ரூபா வரைக்கும் நான் கவலையப்பட மாட்டேன். 3 கோடி ரூபா பிஸ்னஸில் போடுறேன், லாஸ் ஆகுதுன்னா ஐ டோன்ட் பாதர். இஃப் ஐ புட் ஆல் மை 30 crores in one business, I will be worried. பட் அதை போடுறதுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்தக்குள்ளே இறங்குவேன்றதை பார்த்துக்கோ. புரியுதில்ல? இப்போ ஒன்று போட்டால் 10,000 ரூபா இருக்குன்னா 1000 ரூபா வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல பயப்படவே கூடாது. இறங்கி போயிட்டே இருக்கணும். அதையும் தாண்டி அடி வாங்குறப்ப தான் நீ யோசிக்கணும். லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? இத்துடன் உரையை முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. Hello sir, thank you very much for your vibration and dynamic speech and for inculcating the entrepreneurial values among the budding managers. Thank you very much. Can I ask a question, sir? Sir, I think you would be aware about the concept of ikigai. Ikigai, the purpose. May I know what is the purpose of your life, please? No, just as a human being. As a human being என்ன கேட்குறீங்க? சார் உங்களுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் அந்த அளவுக்கு ஞானம் அடையலைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை சார், என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, யூ இன்வெஸ்ட் இன் அ பிஸ்னஸ், யூ கெட் அ ப்ராஃபிட், மறுபடியும் அதை வந்து வேறு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ கூடிய சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் பில்லியன் ஆக போகிறீங்க. பில்லியனருக்குலாம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது. whatever it is. So we wish that you have to become a billionaire. So உங்களுடைய பர்பஸ் என்ன, அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்களா? கம்யூனிட்டிக்கு, சொசைட்டிக்கு உங்களோட சர்வீஸ் என்னன்றதை கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ். ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் ஒன் ஸ்மால் திங். சி, நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி கல்வியும் பணமும் தான் வந்து ஒருத்தவங்களை மாற்றுன்ற சொன்னேன்ல. ஐ ஹேட் அ ஸ்டோரி ஆஃப் டெல்லிங் இட். ஸோ நான் வந்து 10th படிக்கும் போது என்னோட மார்க் 386. I had another classmate. He is a very close friend of mine. So he was scored 476 marks. His name is Ramadas.
நான் வந்து 12th 906 எங்கள் அம்மா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் என்னை அப்படியே அவங்க அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன டைமில் தே பெய்ட் மீ அ ஃபீஸ் அண்ட் தே மேட் மீ டு கெட் இன் டு த காலேஜ். முடிச்சுட்டு ஒரு பீரியடில் வந்து நான் வந்து போயிட்டுருந்தேன் ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரீட் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த வெளியே டிவிலாம் பார்த்துட்டு ஒரு குரூப் உட்காந்துருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கப்ப எனக்கு பைக்கோ காரையோ போட்டுட்டு ஜஸ்ட் கேம் அண்ட் சிட் இன் தட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கை ஹூ வாஸ் ராமதாஸ். அப்போ நான் வந்துட்டு கேட்டேன், என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் சொன்னா, டே இல்லைடா 10th முடிச்சோன்னே அவங்க அப்பா வந்து மேஸ்திரியாக இருந்தார். நான் அப்பாவோட சிதல் வேலைக்கு போயிட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ தான் மேஸ்திரியில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா. ஐ கேம் பேக் ஃப்ரம் தேர். ஸோ அப்போ வந்து யோசித்தேன். ஸோ தென் ஐ ரியலைஸ்ட், வெறும் 386 எடுத்த மார்க் எடுத்த நான் ராஜராஜன், இஃப் ஐம் அட்ரஸிங் டு ஆல் 100 MBA students, if somebody made Ramadas to study to the next level, he could have addressed to Aina. So that kind of a potential he had. So அப்போ வந்து நான் என்ன பார்த்தேன்னா, it's not about one person's life, it's not about Rajarajan's Ramadas life, it's about the generation's life. அதாவது என் குழந்தையோ என்னோட பையனோ பொண்ணோ வந்து they might go for a very bigger school, maybe convents or anywhere. ராமதாஸோட பொண்ணு எங்கே போகும்? மேபி போனால் ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூல் ஆர் பெட்டர் தென் ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் லெவலில் தானே இருக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களோட லைஃப் மாறதுக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ தென் ஐ ஃபெல்ட் the education made me to differ, right? ஸோ அப்போ அவன் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தானா, அவனை என்னை ஒருத்தர் அவங்க அப்பா அம்மா படிக்க வச்சுருந்தாங்களா, அவங்க பண்ணுறாங்களன்றதை தான் பார்த்தேன். தென் ஃப்ரம் தட் டைம் ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் I have a policy called இன்று நான் நாளை நீன்னு ஒரு இது வச்சுருக்கேன். அதாவது we spend for so many people's education. ஒரு வருஷத்துக்கு close to 10 to 15 people, they doesn't know me. நான் அவங்களுக்கு யார் காசு கொடுக்குறாங்களா யாருக்குமே தெரியாது. it comes to the reference. அதாவது யாருக்கு அதுலையாவது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னா we do it. அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் சைன் பண்ணுவோம். அதாவது இன்றைக்கி நான் உனக்கு காலேஜ் படிக்க வைக்கிறேன், ஆனால் நீ படித்து மேலே வந்ததுக்கப்புறம் you have to do it for someone. ஸோ இதுதான் வந்து பாலிசி. ஐ டோன்ட் நோ whom I am sponsoring to, whom he is going to sponsor it, I don't know anything about it. But he has to keep up that promise and he has to give it back to us. So this is what I see as a society's development. ஸோ நான் ஒருத்தனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காசு கொடுக்குறதுலையோ, நான் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு 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 உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்க காசு கொடுக்குறதோ கிடையாது. I want to help as a generational move. It is not about ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு காசு கொடுத்தனா மிஞ்சி போனால் ஒரு 100 ரூபா 500 ரூபா செலவாகும். But it's not about that. I want to feed to the generation. கேட்குது சொல்கிற அவரளவு சார். இப்போது நம்ம எப்படி சொல்கிறது, நம்ம ஃபோனாக இருக்கட்டும், லேப்டாப்பாக இருக்கும், எதாக இருந்தாலுமே ஃபாரினோட அந்த பிராண்டு தான் சார் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் நம்ம இந்தியாவில் எதுக்கு அதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியல? அப்படியே பண்ணலான்னு நினச்சாலும் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்ஸோட ரேட் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சார். அதை அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே பண்ணலாமே? அது டு பி வெரி வெரி ஃப்ரேங்க், நீங்கள் என்னை பற்றி இன்னும் ஃபாலோ பண்ணணுன்னா நீ என்னோட பிகைன் நோட்ஸ்லையோ இல்லை யூடியூப்பில் போய் ராஜராஜன் செக் பண்ண ஐ ஆன்சர்ட் ஆல் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் பேசிக்கலி. பட் நம்ம இன்றைக்கி லேப்டாப் தயாரிக்கணும்னு நினச்சோன்னு வச்சுக்கோவேன், அது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு 75 வருஷம் ஆகும் இங்கேருந்து. அப்படி வச்சுக்கோ, 50 வருஷம் ஆகும் மினிமம் ஆகும். ஏன்னா வை வி ஆர் நாட் டெவலப்டுன்னா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கிடையாது. அதோட மிஷினரிஸோட டெவலப்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீ ஒரு சிப் மேக்கிங் பண்ணணுன்னா, சிப் யூ கேனாட் மேக் இட் ஜஸ்ட் லைக் தட், ரைட்? ஸோ அப்போ அது இட்ஸ் நாட் அபவுட் த லேப்டாப், இட்ஸ் அபவுட் த ஸ்க்ரீன்ஸ், இட்ஸ் அபவுட் த displays, it's about the wires, it's about the chips, microchips அப்படின்னு கண்டக்டர், எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குன்னா அத்தனை பார்ட்ஸையும் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக க்ரியேட் ஆகும். அதெல்லாம் சைனாக்காரன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே லேக் ஆகிறோம்னா மிஷினரிஸில் தான் லேக் ஆகிறோம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டெக்னாலஜிஸ், இட்ஸ் அபவுட் த மிஷினரிஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கோ டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ இன்னும் நம்ம இனிஷியேட்டிவே எடுக்கலாம். ப்ராப்ளி இவங்கெல்லாம் மேக் இன் இண்டியாலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, மிஞ்சி போனால் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணுறது, ஒரு டேபிள் சேர் க்ரியேட் பண்ணுற லெவலில் தான் நம்ம இன்னும் இருக்கிறோம். யூ டோன்ட் பிலீவ் இட். சைனாவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிருந்தேன். ஒரு நம்ம இந்த RVS காலேஜ் அளவுக்கு ஒரு கேம்பஸ்ஸு, ஒரு நாளைக்கு 10 லட்சம் ஃபோன், எம்ஐயோட ஃபேக்ட்ரி 10 லட்சம் ஃபோன் டெவலப் பண்ணி வெளியே கொண்டு வராங்க. எத்தனை எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்? ஒரு 5000 பேர் இருப்பாங்களா? 10 லட்சம் ஃபோன் பண்ணணுன்னா 2 பேர். இட்ஸ் அ 0 பவர் கன்சம்ஷன் ஃபேக்ட்ரி. அதாவது அந்த நைட்டு பகல் எதுக்குமே ஒரு லைட்டு கூட அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே எரியாது. அப்போ எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக ரொபாட்டிக்ஸ், ரோபோட்டுக்கு எதுக்கு ஃபேன்ல லைட்டு? அது பாட்டுக்கு வைக்கிது போகுது. அது அந்த 2 பேர் எதுக்குன்னா, ஏதாவது எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா அந்த மிஷினை போய் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த 2 பேரை தவிர மற்ற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தட் மச் அட்வான்ஸில் அவங்க இருக்காங்க. நம்ம அது இப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு நீ நினச்சின்னா ஓன்ட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும்.
ஸோ இப்போ நீ நினச்சினா தான் உன் பேர பையன் வரப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு லேப்டாப்பும் ஒரு ஃபோனுமாவது தயாரிக்கிற அளவுக்கு வி வில் பி இன் அ ஸ்டேட். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராசஸ், பட் we have to start from thinking how to make it. இப்போ நீ கேட்ட மாதிரி சைனாவில் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் கேட்டிருப்பான். நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல, தட் மேட் த ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த கேள்வி உனக்குள்ளே இருந்துச்சு, இன்னும் another 2 years 3 years உள்ளே இருந்துச்சுன்னா யூ மேக் ஹிஸ்ட்ரிஸ். இன்னும் அது இவ்வளோ டெக்னாலஜிக்கு வந்து இன்னும் கவர்மெண்ட் அதை பற்றி கவர்மெண்ட்டை பற்றிலாம் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாதுடா. நான் சொல்கிறேன்ல, கவர்மெண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வேர்ட். கவர்மெண்ட் ஹேஸ் 150 crore பீப்புளை பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் இருக்குது. அதில் நீ உனக்கு லேப்டாப் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இருக்காது. என்ன பண்ணணுன்னா, ஏதாவது வந்துச்சுன்னா ஹெல்ப் பண்ணி போனே மாதிரியே 100,000 பேர் ஒரே நேரத்தில் கை தூக்குறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுமே தவிர கவர்மெண்ட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த பீப்புள், ரைட்? அந்த இப்போ கவர்மெண்ட்டே ஒரு சென்டரே க்ரியேட் பண்ணுது. நம்ம எல்லோரும் போய் வேலையில் செஞ்சுருவோமாங்க? நாளைக்கு போய் மிஷின் சிப் தயாரிக்கிறதுக்கு போயிடுவோமா? போக மாட்டோம்ல. ஸோ அப்போ அதுதானே மேட்ரு. ஸோ அப்போ நம்மளோட இனிஷியேட்டிவ் இருந்தால் தான் கவர்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர we cannot blame governments or we cannot blame people. So it's about our initiatives. இங்கே பாரு எப்படி நடக்கும்னு சொல்கிறேங்க. இல்லை, நீ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஃபர்னிச்சர் விற்கிறவர் விற்றுக்கிட்டு இருப்பார், சரியா? அவர் நல்லா பிஸ்னஸ் போகும். அதை பார்த்தோன்னே திப்புன்னு 10 பேர் கடையை போட்டுருவாங்க. கரெக்டாக பார்த்துருக்கில்ல? அது மாதிரி தான் பிஸ்னஸும். இன்றைக்கி நீ சிப்பு தயாரிக்க ஆரம்பித்து நாளைக்கு 1 கோடி ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணினா திப்புன்னு இங்கே இருக்கவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லோரும் 10 கடையை போட்டுருவான். ஸோ அப்படி தான் பிஸ்னஸ் உருவாகுமே தவிர, அப்படி தான் இண்டஸ்ட்ரி உருவாகுமே தவிர, அப்படி தான் சேஞ்சஸ் உருவாகுமே தவிர நீயும் நானும் மட்டும் நினச்சா உருவாக்காது. we have to make it as a sales. என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேர் வந்து I am ராஜராஜன். அதில் வேணும்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த பிகின் வித் இன்டர்வியூ வந்ததுக்கப்புறம் முன்னாடியெல்லாம் எனக்கு ஒரு 400 ஃபாலோவர் இருந்தாங்க. நான் ஒரு 2000 பேர்த்த ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த இன்டர்வியூ வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன், திடீர்னு 20,000 ஃபாலோவர் வந்துட்டானுங்க. அப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்து இப்போ 50,000 ஃபாலோவர் இருக்கானுங்க. ஸோ அதனால் எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் தெரில. நீங்களும் அட்லீஸ்ட் if you think that you get some knowledge from me, you just follow me. Okay, thank you so much. Now we are delighted to present our esteemed guest with a memento as a token of our appreciation for the valuable time and insights. As the saying goes, small gestures can make a big impact. I kindly request Dr. Rajeshwari Ma'am, Academic Coordinator, to honor our chief guest.